क्रमं भङ्गरहितं मजलं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थां प्रयच्छति सेवेतं जने योगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा सुखेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्येण बुद्नोपमेयं मनोजजित्यां मनसा विपत्य रघुत्तमाश्रीकविं नमामि पूज्याय राघवेन्द्राय सतधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वान्तरवै वैष्णविन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरवे नमो अत्यन्तदयालवे सत्यधीर कराब्जोत्थज्ञान वैराग्य सागरः सत्यज्ञानक्यतर्णे स्वातध्वान्तं विकृततु आरूढः सहसा इतीन्द्रपदं गत्वा च वाराणसीं तत्सत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैत दिग्धन्तिरः प्रौढार्थे वचनैः स्वीकृतचितैः सम्भीषयन् मोदयन् सकृद्धान सुखे श्री विजयते पादाश्च श्रीपतेः सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् पञ्चाशत् वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् बन्धुत्वं वृष्टदैवतमिति तत्पादपङ्कीरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेत् सततं याचेति बद्धाञ्जलिः चित्तं मधुगुणदोषचिन्तनविदौ मनामा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वान् मे सद्गतिः वेदेश मुनिसत्पादा सेवा संप्राप्त वै भवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वी मंडल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुदयाः तान् नमस्ते गुरून् मम श्रीगुरुभ्यो नमः शिष्टस्तप्तयः निकृषितमो बन्धमोक्षाशयस्मात् तस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृति सुरनरद्विषत्वात्मकस्य विष्णोर्वस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधि सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दोऽप्ययो योगिरपि परमचिन्तयेतं महान्तम् जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्लवस्य शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयावरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् वन्दे पद्मकरा प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम् अभयप्रदां मणिगणे नानाविधैर्भूषितां भक्ताभिष्टफलप्रदां हरिहर ब्रह्मादिभिः पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नीडोतं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि यस्मानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यन्तं व्याससूनुं त्वयां गुरुं मुनीनां स्वस्वतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्लोकैकपठनश्रवणमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिगतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते श्रीमन्महाभागवते अद्य किञ्चित् पूर्वकथाः प्रमेयानुवादः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि च नघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि तान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुरयः सूत परापरविदो विदुः एतत्त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् भूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसा आयुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेका ततः श्रेयस्तन्न शंसितुमर्हसि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। మీ పిక్చర్ కొంచెం బ్లర్ వస్తుంది కొంచెం. అవునా? ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు అట్లాగే ఉంది. ఇప్పుడు బ్లర్ గానే ఉందా? లైట్ ఎక్కువ ఉందంట. బ్యాక్ సైడ్ బ్లర్ ఉందా? ఫ్రంట్ కూడా? ఫ్రంట్ లోనే ఉంది. ఒక్క నిమిషం.
ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్గా ఉంది. బ్లడ్ వస్తుంది పోతుంది మళ్ళీ. ఇప్పుడు బాగుంది. సరే, అదే బయట లైట్ వల్ల అలా అనిపించింది. సరే, మొదలు పెడదాం. ఎవరో క్రికెట్ చూస్తున్నారండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బాగా సౌండ్ వస్తుంది. ఇమెంటరీది. సరే, మొదలు పెడదామా? లక్ష్మి గారు అందరు వచ్చారుగా. ముందు ఇంట్రొడక్షన్ మా మామగారి గురించి చెప్పండి. సరే, మనకందరికి తెలిసిన రీతిలో పిఎస్ రావు గారు అంటే చాలా పెద్ద సాధకులు. ఢిల్లీ చాతుర్మాసం నుంచి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సాధన మార్గంలో సాగడం మొదలు పెట్టారో అప్పటిదాకా, మళ్ళీ వారి తర్వాత చివరి దాకాను కూడా ఎక్కడ ఆగిన ప్రసంగమే లేదు. అన్ని రకాల సాధన, ఇటు పురాణ ప్రవచనాల శ్రవణం కానివ్వండి, దాన ధర్మాలే కానివ్వండి, అధిక మాస దానాలు లేదా అధిక మాస దానాలతో పాటు చతుర్మాస దానాలు ఇత్యాదులు ఏవేమున్నాను కూడా మొత్తం సాధకులైనటువంటి వారు మన రావు గారు అనేది అందరికీ తెలుసు. అంత మాత్రమే కాకుండా వారిలో ఒక గొప్ప విషయం ఏమిటంటే, వారు సాధన మార్గంలో సాగడమే కాకుండా వారి బంధువులు, మేనల్లుళ్ళు, వాళ్ళు వీళ్ళు అందరినీ కూడా సాధన మార్గంలో నడిపించినటువంటి పెద్ద ఘనత, మహాపుణ్యం మన రావు గారికి ఉంది. చాలా డిసిప్లిన్ అయినటువంటి లైఫ్. పొద్దునే 4:30కి లేచి వారి యొక్క ఇంట్లో ఆరాధ్యులైనటువంటి రామచంద్ర స్వామి వారిని పూజించి ఆ తర్వాత మిగిలినవన్నీ కూడా చేసేవారు. మధ్యాహ్నం నిద్రపోయేవారు కాదు. ఇత్యాదులన్నీ కూడా మంచి డిసిప్లిన్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. చాలా యాక్టివ్. అసలు ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి వారికి ఉండేవి కావు. కానీ ముఖ్యంగా ఆయుష్ అనేది ఎంత ఉండాలో అంతవరకు ఉంటారు. మన రావు గారికి వారి యొక్క ఆయుష్కి సంబంధించి ఏవో కర్మల రుణం అనేది అంతవరకు ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే సాధన మార్గంలో సాగాలి అని నిర్ధారించుకున్నారో ఆయన ఎక్కడ కూడా ఆగి ఉన్నటువంటి ప్రసంగమే లేదు అనేది మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. అలాంటిది ఇప్పటికీ కూడా వారు ఎక్కడున్నాను కూడా విశేషమైన మహాపుణ్యాన్ని సాధన చేసి ఉన్నారు. మహాపుణ్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు, దాంట్లో సందేహం లేదు. అంత మాత్రమే కాకుండా విశేషంగా వారు మళ్ళీ మానవులుగానే జన్మించి ఉంటే మళ్ళీ ఎక్కడ దాకా వారి సాధన ఆగిపోయిందో ఆ సాధనని ముందు సాగించేట్టు ఆ పరమాత్ముడు అనుగ్రహం చేస్తాడు అనే దాంట్లో సందేహం అనేది లేదు. ఇప్పుడు 3వ సంవత్సరం అనుకుంటాను కదా రావు గారిది. 3వ సంవత్సరం అనుకుంటాం కదా వారి స్వర్గస్థులై సుబ్బారావు గారు. అదే ఇది 3వ సంవత్సరం అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ 3వ సంవత్సరంలోనూ కూడా విశేషంగా వారు ఎక్కడున్నాను కూడా వారు జీవించి ఉన్నప్పుడు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం అనేది అలా 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 వారికి అది బోనస్ లాగా అలా అలా పరమాత్ముడు అందజేస్తూనే ఉన్నాడు. నిష్కామ కర్మలే చేసేవారు, సకామ కర్మలు అనేవి ఎప్పుడు కూడా వారు చేసేవారు కాదు. తులసి గారితో నేను అప్పుడప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు అచంచలమైన విశ్వాసం భగవంతుడి మీద, రేపటికి ఏమిటి గతి అనే ఆలోచన వారికి ఉండేది కాదు. భగవంతుడు ఉన్నాడులే, ఆయన చూసుకుంటాడు అని చెప్పేవారు తులసి గారికి అని వారు చెప్పేవారు. అలాంటి ఒక అచంచలమైన దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం భగవంతుడి మీద వారికి ఉండడం అది చాలా అరుదైనటువంటి విషయం. ఇలా ఉన్నప్పుడు వారు కేవలం ఆయుష్ ఉన్నప్పుడు సాధన చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను కూడా వారి నిమిత్తంతో ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి జ్ఞాన కార్యాలు మొదలైనవి ఏవేవి ఉన్నాయో వీటికన్నిటికీ కూడా సంబంధించి పుణ్యం అనేది వారికి సరఫరా అనేది అవుతూనే ఉంటుంది. వారు పుణ్యాన్ని సంపాదిస్తూ ఉన్నారు. చెప్పడం వలన వినడం వలన కూడా మనకు పుణ్యం అనేది కలగజేస్తూ ఉన్నారు అనే దాంట్లో సందేహం లేదు. కాబట్టి మంచి సాధకులు, అందరికీ ఆదర్శులు, వారి పరివార సదస్సులందరికీ కూడా మార్గదర్శకులు, ఇలా ఎన్నో రకాలుగాను కూడా వారు వారి రెస్పాన్సిబిలిటీని, కర్తవ్యాలని నిర్వర్తించింది ఉంది. అన్ని రకాలుగాను, లౌకికంగాను సహాయం చేయాలన్నా, ఆధ్యాత్మికంగాను మార్గదర్శన చేయాలన్నా అన్నిటికీ వారు సిద్ధంగా ఉండేవారు అని మన సత్యనారాయణ గారు మొదలైనటువంటి వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడంతా చెప్పేవారు.
వారిని ప్రత్యక్షంగా మేము కూడా చూసి ఉన్నాం. చాలా సిన్సియర్ గా సీరియస్ గా సాధన మార్గంలో సాగినటువంటి చేతన అలాంటి వారికి సద్గతి అనేది పరమాత్ముడు కలగజేస్తాడు, దాంట్లో సందేహం లేదు. ఇక ముందైనాను కూడా వారు మళ్ళీ వారి సాధన ఎక్కడి వరకు ఆగిపోయిందో అక్కడి నుంచి ఇంకా ముందు సాధన సాగేట్టే వారు భగవంతుడు వారికి అనుగ్రహం అనేది చేస్తాడనే దాంట్లో సందేహం లేదు. అయినా ఆ భగవత్ ప్రేరణకు అనుగుణంగానే మనం ఈ ప్రసంగంలో వారి యొక్క కాలిక సాధనం అంటే వారి యొక్క స్వర్గస్థులైనటువంటి తిథికి దగ్గరలో ఉండేటటువంటి రోజుల్లో శ్రీమద్ భాగవత సప్తాహం అనేది సంకల్పం చేశాం. కాబట్టి ఎంత అధికంగా ఎంత శ్రద్ధతో మనం ఎంత అధికమైన సంఖ్యలో వింటామో అంత అధికమైన పుణ్యం అనేది వారికి వస్తుంది, వినేవాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. కాబట్టి మీ బంధువర్గాల వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పి ఈ రకంగా ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో పాలు పంచుకోవాల్సిందిగా అందరికీ కూడా చెప్పండి. శ్రీమద్ భాగవత కథా ప్రసంగాన్ని మొదలు పెడదాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. భగవంతుడు రచించినటువంటి అష్టాదశ పురాణాలలో సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి పురాణం శ్రీమద్ భాగవతం. యద్యపి మహాభారతం అనేది పుణ్యదాయకంగా జ్ఞానదాయకంగా భగవత్ప్రీతి సాధకంగా అధికమై ఉన్నది, దాంట్లో సందేహం లేదు. కానీ మహాభారతం అనేది దేవతలకు సంబంధించి అది ఆ రకమైనటువంటి ఫలితాన్ని వేగంగా శీఘ్రంగా కలగజేస్తుంది. మానవుల కోసమనే మాత్రమే ప్రత్యేకంగా మానవుల కోసం అని చెప్పి వేదవ్యాసుల వారు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించి ఉన్నారు. ఇటువంటి ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది స్వయం శ్రీమద్ నారాయణే బ్రహ్మదేవుడికి మొట్టమొదలుగా ఉపదేశం చేసింది. ఆ బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా సనత్ కుమారాదులకు నారదుల వారికి ఆ తర్వాత అలా ఒక సంప్రదాయం. ఇటువైపు శేషదేవుడి ద్వారా ముందు మైత్రేయుల వారికి ఈ రకమైనటువంటి సంప్రదాయం అనేది భాగవత ప్రసారం అవ్వడానికి ఒక రకమైనటువంటి సంప్రదాయం అనేది 2 రకాలుగా నిర్మాణం చేసి పెట్టాడు పరమాత్మ. ఇలా ఉండగా మీరందరూ భవిష్యత్తులు కాబట్టి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మాత్రమే మనం ఎక్కువగా చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రమేయ భాగాల్ని మనం అధికంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం. మొట్టమొదలుగా సమగ్రమైనటువంటి విశ్వాన్ని సృష్టి స్థితి సంహారాలు చేసేటటువంటి భగవన్ మహిమని మనకి ఇక్కడ చెప్తారు. ప్రతి పురాణాల్లోనూ కూడా సుమారుగా భగవంతుడి సృష్టి స్థితి సంహారాలకు సంబంధించిన లీలలు అనేవి చెప్పబడతాయి. అలా ఎందుకు అని అంటే నానా విధాలుగా మన పాపాలు అనేవి ఆ భగవంతుడి సృష్టి స్థితి సంహారాల ద్వారా ఆ పాపాలు అనేవి పరిహారం అవుతాయి. ఆ ఉద్దేశంతో మనకు సృష్టి స్థితి సంహారాల విషయం అనేది చెప్పడం అనేది చేస్తారు. భగవంతుడు సృష్టి చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మొట్టమొదలుగా తనవే అయినటువంటి రూపాలని సృష్టి చేశాడు. తనతో అత్యంత అభిన్నమైన రూపాలు, అలాగే తనతో పాటు తన ఉదరంలో ఉండేటటువంటి జీవులకు నానా విధాలుగా అనురుద్ధాది రూపాలతో శరీరాదులను కలగజేసి సాధన మార్గానికి అనుకూలంగా ఉండేటటువంటి శరీర మాధ్యం కలు ధర్మ సాధనం అని చెప్పిన ప్రకారంగా ఆ శరీరాన్ని విశేషంగా కలగజేసేటటువంటి పనిని కూడా చేశాడు. దాన్ని వారి సృష్టి అని అంటారు. బింబం ప్రతిబింబం రీతిలో భగవంతుడి యొక్క సాదృశ్యం అనేది మనకు ఉండే రీతిలో మనల్ని సృష్టి చేశాడు పరమాత్మ. అంత మాత్రమే కాదు, మనలాంటి వాళ్లకు సంసారావస్థలో ఉన్నప్పుడు జీవనోపాయం కోసం అని చెప్పి తేజోవారి జడ పదార్థాల సృష్టి అనేది కూడా చేసి ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. ఇటువంటి ఆ సృష్టి స్థితి సంహారాల క్రమలో సమగ్రమైన విశ్వానికి చేతనైనటువంటి సకల దేవతలకు కూడా సంబంధించి యథాయోగ్యంగా యథోచితంగా ఒక్కొక్కరికి జన్మ లేదు కానీ భగవంతుడి నియమన ఉంది. కొంతమందికి అజ్ఞానం లేదు కానీ జ్ఞానం అనేది ఉంది. ఇలా అష్టవిధ కర్తృత్వాలన్నీ కూడా చేసేటటువంటి వాడైన శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క నేరుగా స్పష్టంగా సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో శ్రీమద్ భాగవతం అనేది మనకు ఎన్నో కథా ప్రసంగాల్ని ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. విశేషంగా నైమిషారణ్యంలో శౌనకాది ఋషులందరూ కూడా ఒక దివ్యమైనటువంటి
వేల సంవత్సరాల దాకా సాగునటువంటి ఒక జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని ఏర్పాటు చేయగా ఆ జ్ఞాన యజ్ఞంలో పాలు పంచుకోవడానికి సూతాచారులు వారు అక్కడ రావడం అనేది జరిగింది. అలా ఉన్నప్పుడు సూతాచారులు వారు సర్వపురాణాన్ని కూడా వేదవ్యాసుల వారి దగ్గర విని ఉన్నారు. విశేషంగా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శుకాచార్యుల వారి ద్వారాను కూడా వారు శ్రవణం అనేది చేసి ఉన్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకొని ఉన్నటువంటి శౌనకాదులు నానా రకాలుగా సర్వపురాణాల జ్ఞానాన్ని వీరి ద్వారా పొందాలి అనే ఉద్దేశంతో జ్ఞాన యజ్ఞంలో ఎన్నో పురాణాల్ని వారు చెప్పించడం అనేది జరిగింది. ఆఖ్యాతాన్యప్యధీతాన్ని నానా రకాలుగా వాటిని చెప్పడం అనేది జరిగింది. అధ్యయనం అనేది కూడా చేయడం అనేది జరిగింది. ధర్మశాస్త్రాలు కూడా వారు నేర్చుకొని ఉన్నారు. అయితే ఏ రకమైనటువంటి పురాణాన్ని వినడం వలన మనకు విశేషంగా మోక్షాది పురుషార్థాలను కలుగుజేయనటువంటి శ్రేయస్సాధన అవుతుందో అటువంటి ఆ పురాణాన్ని విశేషంగా మాకు ప్రస్తావన చేయండి అని అంటారు శౌనకాచార్యులు వారు. ఎందుకు అంటే ప్రాయేణ అల్పాయుషో మర్త్యాహ, మానవులకు మానవ జన్మ అనేది చాలా అపురూపమైనది, అల్పమైనటువంటి ఆయుష్ సాధనాలతో ఉన్నటువంటిది. అలాంటి ఆ మానవ జన్మలో సుదీర్ఘకాలికమైన సాధనాలు చేయడానికి సాధ్యం కాదు. కాబట్టి అత్యంత శీఘ్రంగా వేగంగా భగవద్విషేకమైన భక్తి అనేది కలగజేసే రీతిలో మనకు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించి ఇచ్చారు వేదవ్యాసుల వారు. ఆ భాగవతాన్ని చెప్పాలి అని సంకల్పం చేస్తారు సుతాచార్యుల వారు శౌనకాది ఋషులందరికీ కూడా. అయితే ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని సుతాచార్యులు వారు శుకాచార్యుల వారి ద్వారా విని ఉండడం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. శుకాచార్యుల వారు పరీక్షిత మహారాజు గారికి చెప్పేటటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఎంతో మంది ఋషులు మునులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరితో పాటును కూడా సూతాచార్యులు వారు కూర్చొని అక్కడ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం అనేది చేశారు. అయితే శుకాచార్యులు వారు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చెప్పిన 30-35 సంవత్సరాల తర్వాత సుమారుగా ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో శౌనకాది ఋషులందరూ కూడా జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని ఏర్పాటు చేయగా అక్కడ వారికి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేయడానికి వస్తారు సూతాచార్యులు వారు. సవై పుంసోం పరో ధర్మో యతో భక్తిర్ అధోక్షజే అహేతుక్య వ్యవహిత యయా ఆత్మ ఆశు ప్రసీదతి. మానవుడు అయినటువంటి వాడికి అత్యంత అనివార్యంగా చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం ఏమిటండి అని అడిగితే ఏం చేసినా సరే చేసి మొత్తానికి భక్తిని తను భగవంతుడి యందు సాధించే ప్రయత్నం అనేది చెయ్యాలి. ఆ భక్తి కూడా ఏదో సకామ కర్మల నిమిత్తకంగా స్వార్థపూరితమైన భక్తి కాకుండా అహేతుక్య వ్యవహిత నిరంతరాయంగా ఉండినటువంటిది. అంతేకాకుండా నిష్కామ బుద్ధితో చేసినటువంటి భక్తి అనేది మోక్షదాయకంగా మారుతుంది. అటువంటి ఆ భక్తిని కలగజేసే రీతిలో మనం సాధన మార్గంలో సాగాలి అనే మాటని చెబుతారు. వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగ ప్రయోజిత జనేత్యాశ వైరాగ్యం జ్ఞానం చేత అహేతుకం. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి విషయకమైన భక్తి అనేది మనకు కలుగుతుందో సహజంగానే మనకు ఇతర విషయాల యందు వైరాగ్యం, అలాగే భగవద్ విషయకమైన జ్ఞానం మొదలైనవన్నీ కూడా మనకు కలగడం అనేది జరుగుతుంది. మొత్తానికి ఎటువంటి స్వవర్ణవీతకరమైనా కూడా మనం చేసినప్పుడు నోత్పాదే తెదిరితం శ్రమయవై కేవలం భగవంతుడి యందు భక్తిని కలగజేసేదిగా అది ఫలితం అనేది ఇవ్వాలి. అలా కాని పక్షాన చేసిన ఆ కర్మలన్నీ కూడా శ్రమయవై కేవలం శ్రమాయాసానికి కారణం అవుతుందే తప్ప దాని వలన ప్రాపంచిక సుఖాలను ఉపభోగం చేశాము పొందాము అన్న మాత్రాన గొప్ప విషయం కాదు. అది నిజమైనటువంటి ఆ స్వవర్ణవీతమైన కర్మల అనుష్ఠానం అనేది నిజమైన అర్థంలో మోక్షదాయకంగా మారడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిదిగా మనం భావించాలి, తెలుసుకోవాలి. దాన్ని చెప్తారు సుతాచార్యులు వారు. అలాంటి ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి నిష్కామమైనటువంటి భక్తిని భగవంతుడు ఎందుకు చెయ్యాలి అంటే దానికోసమే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వేదవ్యాసుల వారు రచించి ఉండడం అనేది జరిగినది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెబుతారు. అయితే శ్రీమద్ భాగవతంలో భగవంతుడు ఎన్నో అవతారాల గురించి ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. సుమారుగా 23 అవతారాల దాకాను కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావన అనేది జరిగింది.
అనంతమైన గుణమహిమలు కలిగిన ఆ భగవంతుడి గురించి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలకే పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవడం సాధ్యం కాదు అంటే, ఇక లక్ష్మీ అమ్మవారి లాంటి లక్ష్మీ అమ్మవారికి కూడా పరిపూర్ణంగా పరమాత్ముడి గురించి తెలుసుకోవడం సాధ్యం కాదు అన్నప్పుడు, ఇక మన అందరి యోగ్యత అంతంత మాత్రమే. అయినా మన యోగ్యతలో ఎంత ఉందో అంతవరకైనా మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం అనేది చేస్తే అది నిజంగాను కూడా మనకు అది సార్థకత్వాన్ని కలగజేస్తుంది. అలాంటి ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రాయవలసిన అవసరం అనేది వేదవ్యాసుల వారికి ఎందుకు కలిగినది, ఎవరి ప్రార్థన మీద వారు ఇలా రాశారు మొదలైనటువంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా శౌనకాచార్యుల వారు అడగగా సూతాచార్యుల వారు దానికి సమాధానంగా చెబుతారు. ఉపబరహణ అనబడే గంధర్వుడు ఎంతో మనోహరమైన రూపము, చక్కని కంఠ చక్కని గాయన శక్తి అని కంఠసిరి ఉండేటటువంటి వాడు, చక్కని గాయన శక్తి అనేది ఉండేవాడు. ఆ గాయన శక్తితో ఉన్న మనోహరమైన రూపము కలిగిన ఆ ఉపపరహణ అనబడే గంధర్వుడిని ఎంతో మంది అప్సరా స్త్రీలు అతడిని మోహించేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేసేవారు. ఇలా ఉండగా ఆ ఉపబరహణ అనబడే గంధర్వుడి చేత భగవంతుడి కీర్తనలను చేయించాలి అనే ఉద్దేశంతో స్వర్గలోకానికి పిలిపిస్తారు ఆ దేవతని, గంధర్వుడిని పిలిపిస్తే ఆ ఉపబరహణ అనే గంధర్వుడు మదోన్మత్తుడై మైకంలో ఉంటూ భగవంతుడి కీర్తనలు కాకుండా వ్యర్థమైనటువంటి ఏవో గ్రామ్య గీతాలను పాడడం అనేది చేశాడు. అలాంటి ఆ గ్రామ్య గీతాలను పాడడం అనేది చేయడం వలన కోపగించిన బ్రహ్మ రుద్రాది దేవతలందరూ కూడా ఆ ఉపబర్హణుడికి శాపం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అలా ఆ శాపగ్రస్తుడైన ఉపబర్హణ భూలోకంలో మానవ జాతిలో శూద్ర యోనిలో తను పుట్టడం అనేది జరిగినది. ఇటువంటి ఉపబర్హణ అనే వారు ఎవరో కాదు, స్వయం నారద మహర్షియే తన పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని ప్రసంగంలో చెప్పడం అనేది చేస్తారు. అంతే వేదవ్యాసుల వారి దగ్గర బ్రహ్మదేవుడి ఆదేశాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించవలసిందిగా ప్రార్థన చేయడానికి బయలుదేరి వస్తారు నారద మహర్షి. అలా వచ్చిన నారద మహర్షిని వేదవ్యాసుల వారు ఏమిటి విషయం అని అడగగా, భగవద్భక్తిని కలగజేసే రీతిలో గ్రంథ రచన అనేది జరగాలి, అది జరిగితే నీ అవతారం అనేది పరిపూర్ణంగాను కూడా చేసిన నీ అవతార ఉద్దేశాలు అనేవి పరిపూర్ణంగాను కూడా సాధించినట్టు అవుతుంది అని చెబుతూ తన ఈ పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని చెబుతారు నారద మహర్షి. అలాంటి ఆ పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని విని ఆ ఉపబర్హణ అనేటటువంటి గంధర్వుడు శూద్రయోనిలో పుట్టి భగవద్భక్తుల సహవాసాన్ని చేసి వారి యొక్క అనుగ్రహంతో భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని సాధించి తన దోషాలన్నీ కూడా పరిహారం చేసుకొని స్వయం నారద మహర్షిగా అవతరించడం అనేది జరిగింది. నారద మహర్షిగా జన్మని పొందేటటువంటి సౌభాగ్యం లభించింది ఉపబర్హణ అనేటటువంటి గంధర్వుడికి. అదంతా కూడా సాధ్యమైంది ఎలా అంటే భగవద్భక్తితో అనేటటువంటి విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఆ ఉద్దేశంతోనే వేదవ్యాసుల వారిని ప్రార్థన చేయగా, అలాగే అని ఆ ఉపబర్హణుడు ఇతిహాసాన్ని మనసులో పెట్టుకొని నారద మహర్షి ప్రార్థనని విశేషంగా విని సులభంగా భగవద్భక్తి కలగజేసే రీతిలో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని సమాధి భాష అనేటటువంటి ఒక భాష గ్రంథాల రచన చేసే సందర్భంలో 3 ఉద్దేశాలతో చేస్తారు. ఒకటి, పైన చెప్పేది ఒక రకంగా ఉండాలి, అంతరార్థం మరొకటిగా ఉండాలి. పైన చెప్పేది విపరీతంగా ఉండాలి, అంతరార్థం అనేది తెలియకుండా ఉండాలి. అటువంటి దర్శన భాషలో కొన్ని ప్రసంగాలు మహాభారతంలో వచ్చాయి. అలాగే గుహ్య భాష, గుహ్యమైనటువంటి రహస్యపూర్ణమైనటువంటి భాషా శైలిలో రాయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ 2 రకాల గ్రంథాలు కూడా మనకు భగవద్ జ్ఞానాన్ని కలగజేయడానికి ఉపయోగానికి ఉండవు. కాబట్టి ఉన్నది విశేషంగా సమాధి భాష. ఈ సమాధి భాష ఎలా అంటే నేరుగా భగవంతుడి యొక్క విశేషమైన మహిమని తెలిపి భగవద్భక్తిని మనకు కలగజేసే రీతిలో అది ప్రేరణ అనేది కలగజేస్తుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశాన్ని, ఆ విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఉన్న పరమాత్మ నారద మహర్షి యొక్క ప్రార్థనని విని ఉపబర్హణ గంధర్వుణ్ణి కూడా అతడి ఇతిహాసాన్ని తెలుసుకొని విశేషంగా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వారు రాయడం అనేది జరిగింది. వేదవ్యాసుల వారిగా అవతరించిన పరమాత్మ సత్యవతీ దేవి గారు, పితృ దేవతల కూతురు అచ్చోద అనే దేవత, నద్యాభిమాని దేవత. ఆవిడ పితృదేవతల యొక్క తిరస్కారంతో
శాపగ్రస్తురాలై భూలోకంలో తను పడి ఉండగా ఆ అక్షోద అనబడే ఆ దేవతకి సతవతిగా పుట్టవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ ఆ పూర్వ జన్మలో తను వేదవ్యాసుల వారిని భగవంతుణ్ణి తన కుమారుడిగా పొందేటటువంటి మహాపుణ్యాన్ని వారు పొంది ఉండడం వలన వేదవ్యాసుల వారు వశిష్ఠుల వారి మనవడైన పరాశర మరియు అక్షోదా దేవత యొక్క అవతారమైన సత్వతీ దేవి గారి యొక్క నిమిత్తంతో అక్కడ వేదవ్యాసుల వారిగా ప్రాదుర్భావాన్ని పొందడం అనేది జరిగింది. కాల ప్రభావానికి గౌతముల వారి శాపానికి సమగ్రమైన జ్ఞానం అనేది లుప్తమైపోయి ఉండగా రాబోయే కలియుగంలో మానవుల యొక్క అనివార్యతని తెలుసుకొని ఉన్న వేదవ్యాసుల వారు మొట్టమొదలుగా అవతరించి చేసిన పనులు ఏవి అంటే వేద విభాగాన్ని గావించారు. దాన్ని సులభం చేశారు. సులభంగా చేసి ఎవరెవరికి ఏ శాఖలు ఉన్నాయో ఆ శాఖల అధ్యయనాదులైనా చేయండి అనే ఉద్దేశంతో అలా చేయడం అనేది జరిగింది. అలాగే ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదం సమబ్రహ్మహే, వేదాల యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఇతిహాస పురాణాల ద్వారా తెలుసుకోవాలని చెప్పి, ఇతిహాసం అంటే శ్రీమద్ మహాభారతం, ఆ మహాభారతంతో పాటు పురాణం అంటే శ్రీమద్ భాగవతం, ఈ రకమైనటువంటి జ్ఞాన ప్రచారం కోసమని అవతరించిన వేదవ్యాసుల వారు ఇటువంటి ఒక శ్రేష్టమైన ఉద్దేశంతో శ్రీమద్ భాగవత గ్రంథాన్ని వారు రాయడం అనేది జరిగినది. అయితే శ్రీమద్ భాగవతం అనేది స్పష్టంగాను కూడా కలిదోష నివారకమై ఉన్నది అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలియజేసే రీతిలో ఎక్కడ మహాభారతంలో దుర్యోధనుడి మరణం అనేది సంభవిస్తుందో అటువంటి ఆ ప్రసంగం నుండి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రాయడం అనేది చేస్తారు వేదవ్యాసులు వారు. తన అత్యంత సర్వజ్ఞమైన శక్తితో, దివ్యమైనటువంటి సంకల్ప శక్తితో శ్రీమద్ భాగవతంలో తన విశేషమైనటువంటి తేజస్సుని పెట్టి తద్వారా అందరూ కూడా భాగవతము యొక్క అధ్యయన పాఠాదుల ద్వారా భగవద్భక్తిని సాధించే రీతిలో దీని నిర్మాణం అనేది చేయడం జరిగింది అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతా. అయితే శ్రీమద్ భాగవతం అనేది కలిదోష నివారకం అనే ఉద్దేశాన్ని సూచన చేసే రీతిలో ఏ సందర్భంలో దుర్యోధనుడు మరణించాడో ఆ సందర్భం నుండి కథాభాగాన్ని ప్రస్తావన చేస్తారు వేదవ్యాసులు వారు. శ్రీమద్ మహాభారతంలో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి కథ కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అనేది అయ్యింది. కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అంతా కూడా సమాప్తి అయిన తర్వాత భీమసేనుల వారి యొక్క గదాప్రహారంతో దుర్యోధనుడు తన తొడలని విరక్కొట్టుకొని మరణోన్ముఖుడవుతాడు, మృత్యువుకి సమీపం అవుతాడు. అలాంటి ఆ మరణానికి సమీపంగా ఉండేటటువంటి కోన ఊపిరితో ఉండేటటువంటి దుర్యోధనుడి దగ్గర వెళ్ళి అశ్వత్థామ అతడి చివరి కోరికను కోరుకోగా సరే అని చెప్పి పాండవులను నిర్వంశంగా చేయవలసిందిగా తను కోరుకుంటాడు. అలా దుర్యోధనుడికి ఇచ్చిన మాటతో అశ్వత్థామాచార్యులు వారు రాత్రిపూట అందరూ పడుకొని ఉండగా తను దొంగ దెబ్బ తీసే ఉద్దేశంతో వచ్చి మిగిలిన పాండవుల యొక్క సైన్యం ఎంత మిగిలి ఉందో సేనాధిపతి అయిన ధృష్టద్యుమ్నుడు, అలాగే ఆ ధృష్టద్యుమ్నుడి అక్కయ్య అయిన తర్వాత పురుషుడిగా మారినటువంటి ద్రుపద మహారాజు గారి కూతురుగా అవతరించినటువంటి శిఖండిని, ఆవిడని కూడా సంహారం చేసి పాండవుల పిల్లలు పాండవులు వాళ్ళను కూడా సంహారం చేసేస్తాడు అశ్వత్థామ. ఇలా ఉండగా ఇక మిగిలింది 5 పాండవులు. ఆ 5 పాండవుల్ని కూడా సంహారం చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వారి మీద ప్రయోగం చేస్తాడు అశ్వత్థామ. ఆ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చే అస్త్రాన్ని చూసిన అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడిని సలహా అడగగా ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపశమనం చెయ్యాలంటే బ్రహ్మాస్త్రమే గతి అని చెప్పి అర్జునుడి ద్వారాను కూడా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగింపజేస్తాడు పరమాత్మ. రెండూ కూడా ఘర్షణ అనేది చేస్తే సమగ్రమైన లోకమే వినాశనం అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి వేదవ్యాసులు వారు స్వయం అక్కడ వచ్చి తాము విశేషంగా ఆ తమ దివ్యమైనటువంటి శక్తితో నానా రకాలుగాను కూడా ఆ 2 అస్త్రాలని దూరంగా పెట్టడం అనేది చేస్తారు వేదవ్యాసులు వారు. అలా చేసి ఇద్దరికి, అర్జునుడికి అశ్వత్థామకి కూడా ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపసంహారం చేసుకోవాల్సిందిగా చెప్పగా వాచకమైన బ్రహ్మచర్యాన్ని కోల్పోయిన అశ్వత్థామ దుర్యోధనుడి భార్య యందు సంతానాన్ని కను అని దుర్యోధనుడు అడిగినప్పుడు
అలాగే అని ఒప్పుకొని వాచికమైన బ్రహ్మచర్యాన్ని కోల్పోయి ఉండడం వలన అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తిరోధానం అనేది చేయలేకపోయాడు. కానీ అర్జునుడే ఆ 2 రకాల అస్త్రాల్ని కూడా తను ఉపసంహారం అనేది చేశాడు. ఇలా ఉండగా ఏ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తను ప్రయోగించాడో ఆ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క 5 భాగాలు పాండవుల వైపు వెళితే 6వ అంశ పరీక్షిత మహారాజు గారు ఉత్తరాదేవి గర్భంలో ఉన్నటువంటి పరీక్షిత మహారాజు గారి యొక్క సంహారానికని బయలుదేరుతుంది. అర్జునుడి కుమారుడైన అభిమన్యు భార్య అయిన ఉత్తరాదేవి కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరిగేటప్పుడు ఉత్తరాదేవి గర్భిణిగా ఉన్నారు. అటువంటి గర్భాన్ని నిర్మూలన చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించగా అలా సాగింది ఆ బ్రహ్మాస్త్రం. అది తెలుసుకున్న ఉత్తరాదేవి వెంటనే పరమాత్ముడి పాదాల మీద పడి తన సంతానాన్ని రక్షించవలసిందిగా కోరుకోగా అలాగే చెప్పి స్వయం శ్రీమన్నారాయణుడు ఆ ఉత్తరాదేవి గర్భంలో ప్రవేశించి చక్ర శంఖాదులను ధరించి విశేషంగా పరీక్షిత మహారాజు గారిని సంరక్షణ అనేది చేస్తారు. అలాంటి ఆ సందర్భాన్ని స్వయం పరీక్షిత మహారాజు గారిని చూస్తారు. ఎవరైనా నా చుట్టూ తిరిగేటటువంటి వారు అని జిజ్ఞాస చేస్తారు. ఆ కారణంతోనే పరీక్షిత అంటే తన చుట్టూ పరమాత్ముడి గురించి జిజ్ఞాస చేయడం వలన ఆయనకి పరీక్షిత మహారాజా అనే పేరు రావడం అనేది జరిగింది. అంత మాత్రమే కాకుండా విష్ణురాత అని కూడా ఆయనకి పేరు. ఎందుకంటే విష్ణువు ద్వారా భగవంతుడి ద్వారా రక్షించబడ్డాడు కాబట్టి విష్ణురాత అనే పేరు కూడా తనకు ఉండడం అనేది జరిగింది. ఇలా ఉండగా ఉత్తరాదేవిని కాపాడి ఆవిడ గర్భంలో ఉండేటటువంటి శిశువుని కూడా కాపాడిన తర్వాత ఆ భగవంతుడు ఉపకారాలన్నింటినీ కూడా ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటారు కుంతీదేవి. స్వామి, ఎన్ని రకాలుగా మమ్మల్ని కాపాడావు నువ్వు. విషాన్మహాగ్నే పురుషాదంశనాత్ అసత్సభాయా వనవాస కృత్సత. బాల్యావస్థ నుండే దుర్యోధనుడు భీమసేన మరియు పాండవుల మీద ఎంతో ద్వేషాన్ని పెంచుకుని ఉన్నాడు. ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళని సంహారం చేసే ప్రయత్నం తను చేశాడు. ఆ అన్ని అపాయాల నుండి కాపాడావు స్వామి. అలా నా పిల్లల్ని అన్ని సందర్భాల్లో కాపాడావు. కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలోనూ కూడా కాపాడావు. ఇప్పుడు నా మనుమడైనటువంటి ఉత్తరాదేవి మునిమనుమడైనటువంటి ఉత్తరాదేవి కుమారుణ్ణి కూడా కాపాడావు కదా అని చెప్పి ఎంతో సంతోషించి ఆ పరమాత్ముని దివ్యమైనటువంటి స్తోత్రంతో స్తుతిస్తుంది కుంతీదేవి. ఆవిడ తన స్తోత్రంలో ముఖ్యంగా అడిగింది 2. విపద సంతుష్ట తత్వ జగత్పతి అని. కష్టాలే ఇవ్వు స్వామి నాకు. ఎందుకు అంటే కష్టాలు వచ్చి ఉన్నప్పుడు నీ స్మరణ అనేది అవుతుంది. నీ స్మరణ అనేది అయింది అంటే అదే నాకు మోక్షానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చాయి అన్న మాత్రాన భయపడేటటువంటి పని మనం చేయకూడదు. కష్టాలు వచ్చాయి అన్న మాత్రాన ఆ కష్టాల్ని పరిహారం చేసుకునే ప్రయత్నంలో మొట్టమొదటిగా మనం చేయవలసింది భగవంతుడి ప్రార్థన, విశేషంగా ఆయన నామస్మరణ ఇత్యాదులన్నీ కూడా చేయడంతో సర్వ అపరాధాలు కూడా మనవి పరిహారం అవ్వడమే కాకుండా అపాయాలు కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. ఈ రకమైనటువంటి భావనని మనసులో పెట్టుకొని కుంతీదేవి గారు పరమాత్ముడిని ప్రార్థన చేయడమే కాకుండా విశేషంగా పాండవుల విషయంలో స్నేహపాశం విమంచింది. వీళ్ళు నా పిల్లలు అనేటటువంటి స్నేహపాశం అనేది వద్దు, వీరు విష్ణు భక్తులు అనేటటువంటి స్నేహపాశం అనేది ఉండాలి అనేటటువంటి ప్రార్థనని చేస్తుంది కుంతీదేవి. ఇలా ఉండగా ఆ కుంతీదేవిని అలా అనుగ్రహించిన పరమాత్మ విశేషంగా యుధిష్ఠిరుడి యొక్క మనస్సులో ఉండేటటువంటి సంకోచాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు. ఒక రకంగా చూస్తే నేనే ఈ యుద్ధానికి కారణమయ్యాను కదా అని బాధపడతాడు యుధిష్ఠిరుడు. అతని మనస్సులో ఉండేటటువంటి ఆ గందరగోళాన్ని అర్థం చేసుకున్న పరమాత్మ ఆ మనస్సులో ఉండే సందేహాలన్నీ పరిహారం చేసే ఉద్దేశంతో అపశయ్య మీద పడుకొని ఉన్న భీష్మాచార్యులు వారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. అలాంటి భీష్మాచార్యులు వారు మొట్టమొదలుగా భగవంతుడు తన మీద చేసిన ఉపకారాలన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకొని ఆ మనోహరమైన రూపాన్ని స్మరించుకుంటూ విశేషంగా పరమాత్ముని స్తుతిస్తారు. భీష్మాచార్యులు వారు స్వనియమం అపహాయ మత్ప్రతిజ్ఞ, ఆయుధాన్ని చేపట్టను అని ఆయన, చేపడతాను అని నేను. అలా ఉన్నప్పుడు భక్తుడైనటువంటి నా యొక్క మాటని ఆయన నెగ్గెట్టు చేశాడే తప్ప తను చేసిన ప్రతిజ్ఞని మానేశాడు ఆ పరమాత్మ.
ఇది ఆయన భక్త వాత్సల్యం అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతారు భీష్మాచార్యులు వారు. ఈ రకమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి స్తోత్రం అనేది ఉంది. కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో పరమాత్ముడి మీద విశేషంగా బాణాలు నానా రకాలుగా ప్రయోగించినాను కూడా ఆ భీష్మాచార్యుల వారు సహజమైన భక్తులు అనే విషయం తెలుసుకొని ఉన్న పరమాత్మ దుర్యోధనుడి యొక్క అనివార్యతతో, ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క నిమిత్తంతో భగవంతుడి విద్రోహం చేయవలసిన ప్రసంగం వచ్చిందే కానీ వాస్తవికంగా చూస్తే ఆయన భగవంతుడికి పరమ భక్తులు. అలాంటి పరమ భక్తులైన భీష్మాచార్యులు వారు యుధిష్ఠిరుడికి, పాండవులకి, అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా విశేషంగా దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియజేస్తూ శాంతి పరమం, మనుశాసన పరమం ఇప్పటికీ కూడా మహాభారతంలో ఉంది. చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి విషయాలు, అన్నిటికంటే చాలా పెద్దవైనటువంటి పర్వాలు. అలాంటి దివ్యమైన ధర్మ జ్ఞానాన్ని, భగవద్ జ్ఞానాన్ని, సర్వ విషయక జ్ఞానాన్ని కలగజేసే రీతిలో భీష్మాచార్యులు వారు ఎప్పుడైతే యుధిష్ఠిరుడికి ఉపదేశం అనేది చేశారో అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు నిస్సంకోచంగా ఉంటూ రాజ్య పరిపాలన చేయడానికి ఒప్పుకుంటాడు. అలాంటి రాజ్య పరిపాలన అనేది చేసేటప్పుడు ఎంత అత్యంత ధర్మంగా రాజ్య పరిపాలన చేశాడో అంతే అధికమైన ఫలితాన్ని కూడా యుధిష్ఠిరుడు పొందడం అనేది జరిగింది. అతడి రాజ్యంలో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి దైవికమైన సన్నిధానం ఉండేది అన్న దాన్ని చెప్తారు. నద్య సముద్ర గిరయ వనస్పతి వీరుద ఫలంతి ఔషధస్తరవ కామమన్ అనురుతు సస్యవై. ఎవరికి ఎలా కావాలో, ఎంత కావాలో, ఏ రకంగా కావాలో ఆ రకంగా సర్వ రకాలుగాను కూడా సుభిక్ష అనేది అతడి రాజ్యంలో ఉండేది. ఇది యుధిష్ఠిరుడి యొక్క అత్యంత ధర్మ పరిపాలనకు ఉండేటటువంటి మహత్వం. ఇలా ఉండగా ఇటు హస్తినావతికి పాండవులను అధిపతిగా చేసి తను తిరిగి ద్వారకకి బయలుదేరుతాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అలా వెళ్ళేటటువంటి ఆ పరమాత్ముడి యొక్క అనాది అయినటువంటి రూపాలు, ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలు, ఆయన మహిమలు మొదలైనవన్నీ కూడా ఏవేవైతే వేదాలలో చెప్పబడి ఉన్నాయో వాటినన్నిటినీ తలుచుకుంటూ ఆ భగవంతుడి యందు దివ్యమైనటువంటి భక్తిని చేస్తారు హస్తినావతిలో ఉండేటటువంటి ప్రజలు, విశేషంగా స్త్రీలు. వాళ్ళందరూ పరమాత్ముని స్తుతించడం అనేది జరుగుతుంది. పరమాత్ముడి విశేషమైన కృష్ణావతారంలో తను చేసిన కృష్ణలీలలు మొదలైనవన్నీ కూడా వారు స్తుతించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా ఉండగా ద్వారకకి వెళ్ళిన పరమాత్మ లోకమోహాన్ని చేసే రీతిలో అక్కడ ఒక భార్యాలోలుడి వలె వర్తన అనేది చేస్తాడే తప్ప ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి అపారమైన అనంతమైన వైరాగ్యం ఉన్న ఆ పరమాత్మ అతడు చేసిన అసురమోహాన్ని అసురమోహకంగా భావించకుండా అసురులు వారు నిజమే అని భావించి వారు మోహానికి గురి అయి భగవంతుడి యొక్క ద్వేషాన్ని ఇంకనూ కూడా పెంచుకునే రీతిలో నానా రకాలుగా లీలలు చూపిస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా ఉండగా యుధిష్ఠిరుడు రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ సుమారుగా 32 సంవత్సరాల కాలం అనేది గడిచింది. అయితే అంతలో ఉత్తరాదేవి గారి కుమారుడిగా పరీక్షిత మహారాజు గారు పుట్టారు. వారికి యోగ్యమైన విద్యాభ్యాసాలు లాంటివన్నీ కూడా జరిగాయి. అలాంటి ఆ యోగ్యమైన విద్యాభ్యాసాలన్నీ జరిగిన తర్వాత ఇంకేంటి రాజ్య పరిపాలన చేయడానికి దక్షత అనేది వచ్చింది పరీక్షిత మహారాజు గారి. ఇలా ఉండగా ఇదే సమయానికి సుమారుగా 36 సంవత్సరాల దాకాను కూడా మళ్ళీ ద్వాపర యుగాన్నే కృతయుగంగా చేశాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా ఉండగా చివరి ఘట్టంలో భగవంతుడు అవతారాన్ని సమాప్తి చేసే క్రమ అనేది ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రసంగంలో పాండవులకి కూడా దైవికమైనటువంటి సూచనలు అనేవి కలిగాయి. నానా రకాలుగాను కూడా జ్యోతిష్ శాస్త్రములు చెప్పిన ప్రకారంగా తమ మనుమడి యొక్క జాతకం గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారో అంతే సరిగ్గా, అంతే కరెక్ట్ గా పరీక్షిత మహారాజు గారు పెరగడం అనేది కూడా జరిగింది. ఇక ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేయడానికి యుక్త వయస్సుకి వచ్చిన తర్వాత ఇక పాండవులందరికీ కూడా అవతారాన్ని చాలించవలసిందిగా పరమాత్ముడు సూచన చేస్తూ ఘోరమైనటువంటి అపశకునాలన్నీ కూడా గోచరం చేయించాడు పరమాత్మ. దైవికమైన, భౌతికమైన, దైహికమైన ఎన్నో భయంకరమైనటువంటి అపశకునాలు. అలాంటి అపశకునాల ఫలితం ఏమిటా అనేది ఆలోచించడానికి యుధిష్ఠిరుడు అర్జునుడిని ద్వారకకి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇంతలో ధృతరాష్ట్రుడు కూడా విరక్తుడై తను
తను చేసిన తప్పులన్నీ సరిదిద్దుకునే రీతిలో తన చివరి 3 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి తపస్సును చేసి సర్వ పాపాల నుండి నిర్ముక్తుడై తన ఉత్తమ లోకాల్ని పొందడం అనేది జరిగింది ధృతరాష్ట్రుడు. ఇలా ఆ ధృతరాష్ట్రుడు స్వర్గస్థుడు అయిన తర్వాత ఇంకేంటి పాండవులు స్వర్గారోహణం చేయవలసినటువంటి ప్రసంగం. ఆ స్వర్గారోహణం చేసే ప్రసంగంలో అర్జునుడు ద్వారకకి వెళ్ళగా అప్పటికే ఋషుల శాపానికి ద్వారక సముద్రంలో మునిగిపోయి ఉంది. కృష్ణ పరమాత్ముడు అవతారాన్ని చాలించి వేశాడు. అలాంటి ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు యొక్క అవతార సమాప్తిని సూచన చేస్తూ ఎంతో బాధతో అర్జునుడు పాండవుల దగ్గరికి రాగా వాళ్ళు కూడా చేసిన ప్రతిజ్ఞకి అనుగుణంగా ఎప్పటి వరకు శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో అప్పటి వరకు మనం రాజ్య పరిపాలన చేద్దాం, ఆ తర్వాత స్వర్గారోహణం చేద్దామని అనుకున్న రీతిలోనే తమ మనుమడైన పరీక్షితుడికి రాజ్యాన్ని అప్పజెప్పి స్వర్గారోహణానికి బయలుదేరుతారు పాండవులు. ఇక పరీక్షిత మహారాజు గారు కూడా తమ తాత గారి యొక్క రీతిలోనే ఎంతో ధర్మబద్ధంగా శ్రేష్టమైనటువంటి రాజ్య పరిపాలన అనేది చేస్తూ ఉండగా ఆ పరీక్షిత మహారాజు గారికి తమ రాజ్యంలో కలి అనేవాడు విద్రోహం చేస్తున్నాడు అనే వార్త తెలిసింది. కలిని నిగ్రహం చేయడానికని బయలుదేరిన పరీక్షితుల వారికి ఎక్కడ కూడా దొరకలేదు. కానీ దారిలో పాండవుల కీర్తిని వింటూ కృష్ణ పరమాత్ముడి కీర్తిని వింటూ ఎంతో సంతోషించి దిగ్విజయ యాత్రని ముగించుకొని తిరిగి కురుజాంగలానికి వస్తూ ఉండగా అక్కడ ఒక విడ్డూరమైనటువంటి దృశ్యం కనిపించింది పరీక్షితుడికి. ఏమిటి అంటే, ఒకడు శూద్ర వేషంలో వేసి ఉన్నటువంటి రాజు ఒంటి పాదం మీద ఉండే ఎద్దు యొక్క ఒంటి పాదాన్ని కూడా నరికివేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. పక్కనే బాగా చిక్కి శల్యమైపోయి ఉన్న ఆవు ఎంతో బాధపడుతూ కన్నీళ్లు పెడుతూ నానా రకాలుగా తన దుఃఖాన్ని ఎద్దుతో మానవ భాషలో చెప్పుకోవడం అనేది వింటాడు పరీక్షితుడు. ఏం చెప్పుకుంటున్నాయా అవి రెండు అని వింటే ఆ కలిపురుషుడి యొక్క దుర్మార్గాన్ని తట్టుకోలేక శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అవతారం అనేది ఎందుకు సమాప్తి చేశాడా అనే రకంగా అనిపిస్తుంది. ఆ భగవంతుడు ఉండి ఉంటే మనకి పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా అని బాధపడుతూ ధర్మదేవత, ఆ ఎద్దు రూపంలో ఉండే ధర్మదేవతకి భూ రూపంలో ఉండే గో రూపంలో ఉండే భూమాత తను చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఈ రెండూ కూడా విన్న వెంటనే పరీక్షిత మహారాజు గారికి విషయం అర్థమైంది. కలిని ఎక్కడో వెతికాను, వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు, వాడిని నాశనం చేసేసి ఈ ధర్మదేవతని భూదేవిని ఇద్దరిని కూడా సంతృప్తి పరచాలి అని అనుకుంటాడు పరీక్షితుడు. అనుకున్న ప్రకారంగానే మహాపరాక్రమి విష్ణు సన్నిధానం విశేషంగా పరీక్షితుడిలో ఉండేది. మహా తేజోవంతుడైనటువంటి వాడై ఉండడం వలన కలిపురుషుడు కూడా అతడి ముందు ఏమీ చేయలేకపోయాడు. చివరికి శరణాగతి అవుతాడు. అలాంటి శరణాగతులను సంహారం చేయడం ధర్మం కాదు కదా అని చెప్పి, నువ్వు నా రాజ్యంలో ఉండడానికి లేదు అని ఆదేశిస్తే, ఇది నా కాలం, కలికాలం, ఇటువంటి ఈ కలికాలంలో నాకే స్థలం లేకుండా చేస్తే ఎలా స్వామి, మీరు నాకు ఉండడానికి కొన్ని ప్రదేశాలైనా ఇవ్వండి అని అడగగా, సరే అని చెప్పి పరీక్షిత మహారాజు గారు కలియుగం అనేది ప్రారంభం అవ్వాలి, ఇది నియమం, ఎంతో దోషయుక్తంగా కలియుగం అనేది ఉన్నప్పటికీ కూడా దాంట్లో కలవు కేశవ కీర్తన, భగవంతుడి కీర్తన మాత్రముతోనే వేరే యుగాలలో ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరాల తపస్సుకు సరిసమానమైన ఫలితం అనేది లభిస్తుంది. అలా ఉన్నప్పుడు ఈ కలిని మనం నిదానం చేసి దమనం చేసి, నేనున్నంత వరకు మాత్రం నువ్వు నా రాజ్యంలో నీ అధర్మాన్ని ప్రసరింప చేయడానికి లేదు, నేను మరణించిన తర్వాత నువ్వేం చేస్తావో చెయ్యి, కానీ ఎక్కడ ఉండమని చెప్పానో అక్కడ మాత్రమే ఉండాలి, ఆ సీమలను దాటి నువ్వు రాకూడదు అని చెప్పి జూతశాలలలో, దుష్ట స్త్రీల సహవాసాలలో, మాంస క్రయ విక్రయాలు మొదలైనటువంటి ఎక్కడైతే అధర్మం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందో అటువంటి ఆ అధర్మ స్థానాలుగా ఈ 4 ఇస్తాడు పరీక్షిత మహారాజా. ద్యూత క్రీడలు జరిగేటటువంటి కాస్టిన్యూస్ లాంటివి, పానం అంటే మద్యపానం చేసేటటువంటి దుకాణాలు, దుష్ట స్త్రీలు అంటే వేషా స్త్రీలు, దుర్జనులైనటువంటి స్త్రీలు, సూన అనవసరంగా హింస చేసేటటువంటి వారు, వేద విరుద్ధమైనటువంటి హింసని చేసేవారు. ఇలాంటి ఈ కసాయి వాళ్ళు మొదలైనటువంటి వాళ్ళ ప్రదేశాలలో నువ్వు ఉండడానికి అనుమతిస్తున్నాను అని చెప్పగా, 4 ప్రదేశాలే చాలా అపురూపంగా ఉన్నాయి నీ రాజ్యంలో, ఒకటి కూడా నాకు ఉండడానికి చోట్లేదు, ఇది ఇంకేదైనా ఒకటి ఇవ్వు అని అడిగితే
ఐదో స్థానంగా బంగారాన్ని ఇస్తాడు పరీక్షిత మహారాజు. ఎప్పుడైతే ఆ బంగారం అనేది వస్తుందో వెంటనే కలి సంతోషించి పరీక్షిత మహారాజు గారినే ఆయన ప్రబలమైన ప్రారంభం అనేది ఉండగా ఆయన బుద్ధిని ఆవహించేసి ఆయననే ఒక ఘోరమైనటువంటి అధర్మాన్ని చేసేట్టు చేస్తాడు కలిపురుషుడు. కుశలాన్యాసు సిద్ధంతి నేతరాన్ని కృతాని. ఎంతో దుర్మార్గపు కాలం అయినప్పటికీ కూడా, ఎంతో భయంకరమైనటువంటి కాలం అయినప్పటికీ కూడా కలియుగంలో అల్ప పుణ్య సాధనాలకి మహాఫలం లభిస్తుంది, మహామహా పాపాలకి అల్పమైన ఫలితం అనేది లభిస్తుంది. ఈ యొక్క గుణం అనేది చూసుకొని కలికి అనుమతి ఇచ్చి చివరికి తన ప్రారంభ కర్మకు అనుగుణంగా కలి చేసిన కుతంత్రానికి బలి అవుతాడు పరీక్షిత మహారాజా. కిరీటంలో ఆవహించి ఉన్న కలి యొక్క ప్రేరణకి వశీభూతుడై సమీక ఋషి గారి ఆశ్రమానికి వెళ్లి దాహంగా ఉంది అని చెప్పి అడుగుతాడు. వేటాడి వేటాడి అలసిపోయి ఉంటాడు. అలాంటి సందర్భంలో దాహంగా ఉంది అని అడిగినప్పుడు దాహంగా ఉన్నాను అనేటటువంటి ఎన్ని మార్లు చెప్పినా అసంప్రజ్ఞాత సమాధిలో ఉన్న సమీక ఋషి గారికి అది తెలియకుండా పోయింది. దాంతో కోపగించుకొని సరే అని చెప్పి అక్కడే చచ్చిపోయిన సర్పాన్ని సమీక ఋషి గారి మెడకి చుట్టేసి తన రాజ్యానికి తను వెళ్ళిపోతాడు పరీక్షితుడు. కానీ ఈ రకంగా తన తండ్రి గారికి అవమానం అనేది చేశాడు అనే విషయాన్ని తన కుమారుడైనటువంటి శృంగి అనేటటువంటి వారు, అంటే సమీక ఋషి గారి అబ్బాయి 5 సంవత్సరాల బాలకుడు, మహా తేజోవంతుడైనటువంటి బాలకుడు, ఆ బాలకుడికి తెలుస్తుంది. తను వెంటనే పరీక్షితుడు చేసినటువంటి అధర్మానికి శిక్షించే రీతిలో ఏ చచ్చిన సర్పాన్ని నువ్వు మా తండ్రి గారి మెడలో కట్టావో అటువంటి ఆ సర్ప జాతికి చెందిన మహాసర్పమైన తక్షకుడు అనబడే సర్పము చేత నువ్వు సంహరింపబడుగాక అని శాపం పెట్టాడు ఆ సమీక ఋషి గారి కుమారుడు శృంగి. విషయం తెలిసిన సమీక ఋషి గారు హెచ్చరించడానికి, జాగ్రత్త పడడానికి అని చెప్పి పరీక్షిత మహారాజు గారికి విషయాన్ని తెలియజేయగా అప్పటికే ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్న పరీక్షితుడు ఎంత భయంకరమైన తప్పు చేశాను, పరబ్రహ్మ జ్ఞానులైనటువంటి అప్రోక్ష జ్ఞానులైన సమీకుల వారికి నేను ఈ రకంగా ద్రోహం చేశాను, ధ్రువం తథోమే కృతదేవ హేళన దురత్యయం వ్యసనం నాతి దీర్ఘ తదస్తు కామం అఘనిష్కృతాయమే యథాన కుర్యాం పునరేవ మధ్య. ఆ బ్రాహ్మణుల వారి ద్రోహం చేయడం వలన నాకు ఈ క్షణమే సర్వనాశనం అయిపోయినా మంచిదే, నానా రకాలుగా అన్ని రకాల వినాశనం అనేది అయితే నేను చేసిన తప్పుకి శిక్ష అనేది అనుభవించినట్టు అవుతుంది, లేకపోతే మరణించిన తర్వాత ఆ బ్రాహ్మణ ద్రోహం అనే మహాపాపం నన్ను జన్మ జన్మల దాకాను కూడా వదిలిపెట్టదు కదా అని చెప్పి ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నాడు పరీక్షిత మహారాజు గారు పశ్చాత్తాప బుద్ధితో. అంతలో శమీకుల వారు తమ కుమారుడైనటువంటి శృంగిని తిట్టి, అతడికి చిన్నపిల్లాడిలాగా నువ్వు బుద్ధిని ప్రదర్శించావు, శాపం పెట్టే శక్తి ఉంది అన్న మాత్రాన అటువంటి భగవద్భక్తులైన రాజులకి శాపం పెట్టడం మంచిది కాదు అని మందలించి మొత్తానికి అతడి ఆయుష్ ఇంతే ఉంది కదా అని యోగ దృష్టితో తెలుసుకుంటారు శమీకులు వారు. సరే అయితే ఇంతలో ఏదో ఒకటి చేద్దాంలే అని చెప్పి గౌరముఖ అనే శిష్యుడి ద్వారా పరీక్షితుడికి సమాచారాన్ని అందజేస్తారు శమీక ఋషి గారు. ఇవాటికి 7వ రోజున నువ్వు మరణిస్తావు పరీక్షిత, నువ్వు చేసుకోవలసిన సాధనాలు ఏవైనా ఉన్నా వాటిని తొందరగా చేసేసుకో అనేటటువంటి సమాచారాన్ని పంపించి వేస్తారు శమీక ఋషి గారు. విషయం తెలిసిన పరీక్షితుడు ఆ వెంటనే సర్వస్వాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి, అప్పటికే తనకు పిల్లలు పుట్టి ఉన్నారు 4, పెద్దవాడైనటువంటి జన్మేజయుడికి రాజ్యభారాన్ని అప్పచెప్పి సుఖస్థల్ గంగా తీరానికి వచ్చి అక్కడ తన చివరి 7 రోజుల ఆయుష్ని భగవత్ స్మరణాదులతో ధ్యానాదులతో సార్థకం చేసుకోవాలి అనే ప్రయత్నంలో పరీక్షిత మహారాజు గారు గంగా తీరానికి వచ్చి ప్రాప్రవేశానికి కూర్చుంటారు. అది తెలిసినటువంటి అత్రి వశిష్ఠ చవన మొదలైనటువంటి మహామహా ఋషులు, పెద్ద పెద్ద బ్రహ్మజ్ఞానులు, బ్రహ్మ ఋషులు, మహా అప్రోక్ష జ్ఞానులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా శుకాచార్యులు వారు ఈ సందర్భంలో పరీక్షితుడికి భాగవతాన్ని చెబుతారు, అది మనమందరం కూడా విందాం అని చెప్పి అందరూ కూడా అక్కడ వచ్చి ఉండడం అనేది చూసి పరీక్షితుడు సంతోషించి తన మనస్సులో ఉండే సందేహాన్ని వారి ముందు పెడతాడు. తర్వాత మ్రియమాణస్య, మరణం అనేది సంభవించే వ్యక్తి తను ఏం చెయ్యాలి, ఏది జపించాలి, ఏది వినాలి,
ఏది చేస్తే ఆ అల్ప ఆయుష్ ఉన్నవాడు కూడా మోక్షాన్ని పొందగలడో ఆ విషయాన్ని నాకు చెప్పండి అని ప్రార్థన చేయగా, అంతలో ఆ ఋషులందరితో పాటు పరీక్షితుడు కూడా ఒక చోట కూర్చొని ఉండగా అక్కడ పెద్ద కోలాహలం అవుతుంది. ఏమిటా కోలాహలం అని చూస్తే ఒక దివ్యమైనటువంటి పురుషుడు 16 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉండే వాళ్ళు ఎంత సుకుమారంగా ఉంటారో అంత సుకుమారంగా ఉన్నారు. కానీ మహాబ్రహ్మ వర్చస్సు అనేది వారి ముఖం మీద దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతూ ఉన్నది. చూడ్డానికి అవధూత రూపంలో ఉండడం వలన ఇదెవరో ఉన్మత్తుడు అని చెప్పి పిల్లలు ఆడవాళ్ళు గేలి చేస్తూ వస్తే అవేవి పట్టించుకోకుండా నేరుగా అంతమంది ఋషుల మధ్యలో నేరుగా పరీక్షిత మహారాజు గారి దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుంటాడు ఆ వ్యక్తి. ఆయన వచ్చి కూర్చొని ఉండడం చూసి సమగ్రమైన ఋషులందరూ కూడా ఆయనకి శిరస్సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని చేయడంతో పరీక్షిత మహారాజు గారు కూడా వచ్చిన వారు ఎవరో కాదు, సాక్షాత్ వేదవ్యాసుల వారి కుమారుడైన శుకాచార్యులు వారు. ఈ శుకాచార్యులు వారి యొక్క సన్నిధానం అనేది ఇక్కడ రావడం అనేది నిజంగా నేను చేసుకున్న పూర్వజన్మ సుకృతం. ఎందుకు అని అంటే ఎక్కడ కూడా గృహస్థుల ఇంటికి వెళ్ళేటటువంటి స్వభావమే శుకాచార్యుల వారికి లేదు. అలా ఉన్నప్పుడు సగోదవన మాత్రంతో గోవు యొక్క పాలు పితకడంలో ఎంత సమయం పడుతుందో అంత సమయాన్ని కూడా గృహస్థుల ఇంట్లో వాళ్ళు గడిపేవారు కాదు. అలాంటిది ఈ రకంగా నా దగ్గరికి వారు వచ్చారు అంటే ఇదేదో మహాదైవికమైనటువంటి సంకల్పమే అనే విషయం అర్థమైంది పరీక్షితుడికి. సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని చేసి అగ్రాసనాన్ని ఇస్తారు శుకాచార్యులు వారికి. అది చూసి గేలి చేస్తూ ఆట పట్టిస్తున్న ఆడవాళ్ళు మొదలైన వాళ్ళు పిల్లలు అందరూ కూడా అక్కడే భయపడిపోయి పారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సర్వ ఋషులను అడిగిన ప్రశ్ననే పరీక్షిత మహారాజు గారు శుకాచార్యుల వారిని కూడా అడుగుతారు. సర్వతా మ్రియమాణస్య, మరణం అనేది సంభవించే వ్యక్తి క్షణక్షణానికి ఎన్నో రకాల మరణాలు అనేవి ఉన్నాయి. అజ్ఞానం ఇది ఒక మరణం, దుఃఖప్రాప్తి ఒక మరణం, దైహికమైన వినాశనం అనేది కూడా ఒక మరణమే, అపూర్ణత అనేది కూడా ఒక మరణమే. ఇలా ఎన్నో రకాల మరణాల లోగిళ్లలో మనం మునిగి ఉన్నాం. అటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ మరణాల లోగిల్లో మునిగి ఉన్న వ్యక్తులు ఏది వినాలి, ఏది చెప్పాలి, ఏది తెలుసుకోవాలి, వారి ఆయుష్ను సార్థకం చేసుకునే రీతిలో ఏది జపించాలి, ఇవన్నీ కూడా మాకు చెప్పండి అని శుకాచార్యుల వారిని అడగగా శుకాచార్యుల వారు అంటారు, హే పరీక్షిత, మొట్టమొదలుగా 7 రోజుల ఆయుష్ అని చెప్పి నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఖట్వాంగులు వారు ఈక్ష్వాకు వంశపు రాజు. ఆ ఖట్వాంగు మహారాజా కేవలం ఒక ముహూర్త కాలంలోనే సాధన చేసుకుని మోక్షానికి వెళ్ళేది ఉన్నది. అలాంటిది నీకు 7 రోజుల దాకా సమయం అనేది ఉంది. కాబట్టి 7 రోజుల దాకా నువ్వు దివ్యమైనటువంటి సాధన చేసుకొని అవశ్యం మోక్షానికి వెళ్ళవచ్చు. అయితే నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా సర్వతా మ్రియమాణులైనటువంటి వ్యక్తులు ఏం చెయ్యాలి, ఏది జపించాలి అని అడిగితే భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని, చతుర్దశ భువనాలలో వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్ముడి రూపాన్ని నిరంతరం చింతన అనేది చేయాలి. పాతాళమేత సహిపాద మూలం పఠంతి పాఠ్య ప్రపదే రసాతలం. పాతాళం, రసాతలం, అతల, సుతల, వితల, తలాతల మొదలైనటువంటి చతుర్దశ భువనాలు అన్నీ కూడా పరమాత్ముడి యొక్క శరీరం మీదనే ఆశ్రయం అనేది పొంది ఉన్నాయి. ఆయన శిరోభాగం మీద సత్యలోకం, ఆయన నడుము భాగం దగ్గర పృథ్వీలోకం, ఆయన యొక్క నరాలతో నదులు, ఆయన యొక్క శ్వాసోచ్ఛ్వాసాలతో సముద్రపు కెరటాలు, నానా రకాలుగా మేఘాల నిర్మాణం ఆయన వెంట్రుకలతో, ఇలా నానా రకాలుగా ఉండే వృక్షాల నిర్మాణం ఆయన శరీరం మీద ఉండే వెంట్రుకలతో, ఇలా నానా రకాలుగా సృష్టి అనేది చేసిన ఆ పరమాత్ముడి దివ్యమైనటువంటి మహిమని చెబుతారు శుకాచార్యులు వారు. సమగ్రమైనటువంటి దేవతలని, తన కళ్ళతో సూర్య చంద్రాదులను, మనస్సుతో బ్రహ్మ రుద్రాది దేవతలని, బుద్ధితో సరస్వతీ దేవిని, తన మందహాసముతో మాయ అనేటటువంటి ఆవిడిని, తన అధరాలతో విశేషంగా తన అధరాలతో లజ్జ ఇత్యాది దేవతలని, తన యొక్క నరాలతో లజ్జాభిమాని దేవతలు, నదులు, ఇలా ఎన్నో రకాలుగా చేతనాచేతనమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టి చేశాడు ఆ పరమాత్మ. అటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని చూస్తూ ధ్యానం చేస్తూ చింతన చేస్తూ సమయాన్ని గడపాలి. ఈ రకమైనటువంటి విశ్వరూప ధ్యానంతోనే
చతుర్దశ భువనాలకు ఆశ్రయమైనటువంటి భగవంతుడి రూపాన్ని ధ్యానం చేయడంతోనే బ్రహ్మదేవుడికి బ్రహ్మ పదవి అనేది వచ్చింది. కాబట్టి మనిషి తన యొక్క భౌతికమైన సుఖాల కోసమని సమయాన్ని వ్యర్థం చేయడం అనేది మంచిది కాదు. పరమాత్ముడు నీ- నారు పోసిన వాడు నీరు పోయాక మానుతాడా అనే రకంగా ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించే జగత్ అనే విశ్వాసంతో భగవంతుడు మనల్ని పుట్టించాడు అంటే మన జీవన ఉపాయానికి ఏదో ఉపాయం చేసే ఉంటాడు అనే అభిప్రాయం స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. అలాంటి నానా రకాలుగా జీవనోపాయాలలో ప్రాపంచికమైన అధికమైన సుఖభోగాలను పొందే ఉద్దేశాన్ని పెట్టుకోకుండా శరీర మధ్యం కలు ధర్మ సాధనం అనే రీతిలో శరీరం ఎంతవరకు ఎంత సుఖభోగాలతో ఉంటే ధర్మ మార్గంలో సాగగలదో అంతవరకు సుఖభోగాల్ని అనుభవించడం అనేది చెయ్యాలి అనేటటువంటి వైరాగ్యాన్ని ఉపదేశం చేస్తారు భగవంతుడి విషయంలో శుకాచార్యులు వారు. అచంచలమైన విశ్వాసం పరమాత్ముడిలో ఉండాలి. ఆయన నిరంతరమైన ఆయన భజన అనేది చెయ్యాలి. నిరంతరమైన ఆయన ధ్యానం అనేది చేయాలి. అటువంటి ఆ పరమాత్మ సర్వత్ర వ్యాప్తమై ఉన్నాడు, సర్వాంతర్యామియే ఉన్నాడు. సమగ్రమైన విశ్వంలో చూసేవాళ్ళు కొంతమంది, అంతరంగంలో చూసేవాళ్ళు కొంతమంది, విగ్రహాల్లో చూసేవాళ్ళు కొంతమంది. ఇలా ఆ సర్వాంతర్యామి అయిన పరమాత్ముడిని ఆరాధిస్తూ మోక్షలోకాలని పొందినటువంటి మహానుభావులు అనేవాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు. యోంతపచ్చతి భూతానం చన్న మధ్యగా దేవయానం పింగళావిర్ అహాన్యేతి శతాయుష. మన హృదయంలో 101 నరాలు అనేవి ఉన్నాయి. కుడివైపు నరాల నుండి ప్రాణోత్క్రమణ అయ్యింది అంటే దేవలోకాలకు వెళ్తాం. ఎడమ వైపు ఉండేటటువంటి నరాలతో ప్రాణోత్క్రమణ అయ్యింది అంటే పితృలోకాలకి వెళ్తాం. పింగళా నాడులు కుడివైపు, ఇడానాడులు ఎడమ వైపు. పింగళా నాడులతో దేవలోకాలు అయితే ఇడానాడులతో పితృలోకాలు. మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఒకటే బ్రహ్మనాడి. ఆ బ్రహ్మనాడితో నేరుగా పరబ్రహ్మ లోకమైన వైకుంఠ లోకం లేదా సత్యలోకం లాంటివి పొందడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని ఒక లెక్కతో చెబుతారు. ముహూర్త కాలం అంటే ఓ 12 సెకండ్ల కంటే అధికంగా ఎవరైనా భగవద్ అప్రోక్ష జ్ఞానాన్ని పొందారు అంటే వారికి సత్యలోకం, మహర్లోకం, తపోలోకం లాంటి లోకాలు ప్రాప్తిస్తాయి. ముహూర్త కాలానికి మించి అంటే పావు గంటకు అధికంగా పరమాత్ముడు అప్రోక్ష జ్ఞానం అయింది అంటే నేరుగా వైకుంఠ లోకానికే వారు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. అలా అ అ అ అనేటటువంటి అక్షరం, అనే అక్షరాన్ని పలకడానికి ఎంత సమయం కావాలో ఒకసారి పలికితే ఎంత సమయమో 2 మార్లు, 3 మార్లు, 4 మార్లు, 5 మార్లు అని ఇలా విభాగం చేసి 5 మార్లు పలికినటువంటి ఈ అకార శబ్ద సమయం అంతవరకు పరమాత్ముడు అప్రోక్ష జ్ఞానం అయింది అంటే అతడు మహర్లోకాలను పొందడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఆ అద్భుతమైన భగవత్ అప్రోక్ష జ్ఞానం అనేది సాధించడానికి నిరంతరమైన నిష్కామ భక్తితో ఆయనని మెప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం అనేది చేయాలి అనే మాటని చెబుతారు శుకాచార్యులు వారు. ఇటువంటి ఆ శుకాచార్యులు వారి ఉపదేశాన్ని విని ఎంతో ఆనందించిన శౌనకాచార్యులు వారు చాలా ఆశ్చర్యం, ఇంతటి అద్భుతమైన మహిమ కలిగిన ఆ పరమాత్ముడి విషయంలో అందరూ ఉదాసీనంగా ఉంటారు కదా. తదశ్మసారం హృదయం బతేదం. ఏ చెవులు పరమాత్ముడి గురించి వినవో, ఏ కళ్ళు పరమాత్ముడిని చూడే ప్రయత్నం చేయవో, ఏ జిహ్వ పరమాత్ముడి గురించి చెప్పదో అవన్నీ కూడా వృక్షాల, పశువుల, నానా రకాలుగా ఉండే వ్యర్థమైన పదార్థాలతో సమానమే అవుతుందే తప్ప ఏ హృదయం భగవంతుడి యొక్క భక్తి పరవశముతో కరిగిపోదో అది హృదయం కాదు, అది బండరాయి. అలాంటి భయంకరమైనటువంటి జీవులు లోకంలో ఉన్నారు. అద్భుతమైన భగవంతుడి మహిమని చెప్పినా విన్నా స్తబ్దంగా ఉండేటటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం చూస్తాం. అలాంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఉద్ధారం అనేది జరగదు. వాళ్ళు మానవులే కాదు అనే అభిప్రాయాన్ని శౌనకాచార్యులు వారు ఈ సందర్భంలో చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా ఉండగా త్రిమూర్తుల గురించి ప్రస్తావన చేస్తూ ఎవరు సర్వోత్తములు అనే ప్రశ్న వేసినప్పుడు త్రిమూర్తులు అనేవాళ్ళు ఎద్దపి ఉన్నారు. కానీ బ్రహ్మదేవుడు, రుద్రదేవుడు, నారాయణుడు ముగ్గురు త్రిమూర్తులై ఉన్నప్పటికీ కూడా బ్రహ్మదేవుడు, రుద్రదేవుడు వీళ్ళిద్దరూ కేవలం పరమాత్ముడి దాసులై ఉన్నారే తప్ప పరమాత్ముడు ఆయన ఒక్కడే శ్రీమన్నారాయణుడే సర్వోత్తముడైనటువంటి వాడు అనే విషయంలో సందేహించకు నారద అని స్వయం చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడే నారద మహర్షికి చెప్పినటువంటి ఒక వృత్తాంతాన్ని ప్రస్తావన చేస్తారు శుకాచార్యులు వారు. నారాయణ పరావేద దేవా నారాయణాంగజ. సకల దేవతలు నారాయణుడి ద్వారా పుట్టారు. వేదాలు
నారాయణుడిని చెబుతాయి. యజ్ఞయాగాదులన్నీ కూడా నారాయణుడి గురించే చెయ్యాలి. ఇలాంటి ఆ స్వామి నానా రకాలుగా సత్వరజ తమో గుణాలను తన అధీనంలో పెట్టుకొని, సమగ్రాన్ని తన అధీనంలో పెట్టుకొని, సృష్టి కాలం ఉన్నప్పుడు రజోగుణానికి ప్రేరణని ఇచ్చి సృష్టిని గావిస్తాడు. స్థితి కాలం అనేది ఉన్నప్పుడు సత్వగుణాన్ని ఇచ్చి సత్వగుణంని పెంచి తద్వారా స్థితి కాలన అనేది స్థితి పరిపాలన అనేది చేస్తాడు. ప్రళయకాలం అనేది వచ్చినప్పుడు తమో గుణానికి శక్తి ఇచ్చి ప్రళయం అనేది చేస్తాడు ఆ పరమాత్మ. అలాంటి ఆ భగవంతుడు సత్వరజ తమో గుణాలు అపారంగా అనంతంగా అనాదిగా పరమాత్ముడితో పాటు ఉన్నాయి. ఆయన అధీనంగానే ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని అంశాలను తీసుకొని మహత్తత్వాన్ని, అహంకార తత్వాన్ని, తద్వారా పంచభూతాల్ని, ఆ తర్వాత జీవులను, శరీరాల్ని, ఇలా వివిధ విధాలుగా ఉండే జగత్తు యొక్క సృష్టి అనేది చేసిన వాడు ఆ పరమాత్ముడే తప్ప, నిజమైన అర్థంలో ఆయనే నన్ను నిమిత్తం చేసి చేశాడే తప్ప నేను సృష్టికర్త అని ప్రసిద్ధి పొందాను. నిజమైన అర్థంలో నాలో ప్రవేశించి నా చేత సృష్టిని గావించిన వాడు ఆ పరమాత్మ. నాలో బ్రహ్మనామకుడై నేను చేయవలసిన సృష్టిని నా చేత చేయిస్తాడు. రుద్రదేవుడు రుద్రనామకుడై ప్రళయాన్ని కూడా తనే చేసేటటువంటి వాడై ఉన్నాడు. ఇక స్వయం నారాయణుడే స్థితి కారకుడిగాను కూడా ఉన్నాడు. ఇలా ముగ్గురు యద్యపి త్రిమూర్తులు అని ప్రసిద్ధి ఉన్న ముగ్గురులో నారాయణుడే, విష్ణువే సర్వోత్తముడైన వాడు అనే మాట తెలుసుకో. నాకు అనాది కాలంగాను కూడా అజ్ఞానం అనేది లేదు నారద. నేను ఎప్పుడూ తప్పుగా చెప్పను. ఏనాడు నా మనస్సు అధర్మం వైపు వెళ్ళదు. గట్టిగా నా మనస్సు ధర్మపరంగా ఉంది అంటే దానికి ఒకటి కారణం, యన్మేర్దౌత్కంఠ్యవతా ధృతో హరిహి, అత్యంత భక్తి పారవశ్యముతో పరమాత్ముడిని నా హృదయంలో ధరించి ఉన్నాను. అలాంటి నేను తప్పుద్రోవ పట్టడం అనేది సాధ్యం కాదు. అధర్మ మార్గంలో సాగడం అనేది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఎవరి మనస్సులో ఆ పరమాత్ముడు కొలువై ఉన్నాడో వాడు ఏనాడు కూడా అధర్మం చేసేటటువంటి వారు కాదు. అలాంటి ఆ సర్వోత్తముడైన పరమాత్ముడి అనంతమైన గుణాలని అన్నీ తెలుసుకునే శక్తి లక్ష్మీ అమ్మవారికి లేదు అంటే ఇక మనలాంటి వాళ్ళకైనా ఎలా కలుగుతుంది? అలాంటి ఆ దేవదేవుడు ఎన్నో రకాలుగా సృష్టిని చేయించాడు. నన్ను నిమిత్తం చేసి ప్రజాపతుల సృష్టిని గావించాడు. రుద్రదేవుని నిమిత్తం చేసి భూతాల సృష్టిని గావించాడు. ఇలా నానా రకాలుగా సృష్టి జరగడానికి, సృష్టిలో వ్యవహారానికి వీలుగా ఉండేట్టు సర్వ విద్యలు 64 కళలు, సంగీత శాస్త్రం, జ్యోతిష్ శాస్త్రం, నానా రకాలుగా ఉండేటటువంటి విశ్వకర్మ శాస్త్రం, యుద్ధ శాస్త్రం, నానా విధాలుగా ఉండే జోక వ్యవహారం కోసం కావలసిన సర్వశాస్త్రాలని కూడా నారద మహర్షి స్వయం పరమాత్మ నాకు చెప్పి ఉన్నాడు. నేను మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఉన్న దాని వివరణ అనేది చేశాను. అలా లోకంలో ఏదైనా విద్య అనేది ఉంది అంటే దాన్ని ప్రారంభింపజేసింది ఆ నారాయణుడు. అలాంటి ఆ భగవంతుడు ఎన్నో రూపాలను ధరించి ఉన్నాడు. విశేషంగా ద్వాపర యుగంలో కృష్ణావతారాన్ని ధరించి ఎంతో దివ్యమైనటువంటి లీలలను తను చేసి ఉండడం అనేది ప్రసిద్ధంగా ఉంది. ఇదంతయు కూడా సంక్షిప్తంగా శ్రీమద్ భాగవతము అనే రూపంగా నీకు నేను చెబుతాను. దీన్ని వేదవ్యాసుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారి ద్వారా విశేషంగా దీన్ని విస్తరింపజేయి అని చెప్పి నారద మహర్షికి ఆదేశించి హరి సర్వోత్తమత్వాన్ని, వాయు జీవోత్తమత్వాన్ని స్పష్టంగా నిరూపణ చేస్తారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడు. ఇలా ఆ బ్రహ్మణ చోదితో బ్రహ్మన్ గుణాఖ్యాని ఆ గుణస్థిత యస్మై హితాప్రాహ నారదో దేవదర్శన. అలా బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా తన ఉపదేశాన్ని పొంది వేదవ్యాసుల్ని ప్రార్థన చేసి వారి ద్వారా దివ్యమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచింపజేశాడు నారద మహర్షి అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతారు. ఇలా ఉండగా స్వయం చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడి సృష్టిని పరమాత్ముడు ఎలా చేశాడా అన్నదానికి ఇక్కడ వివరణ అనేది ఇస్తారు. మహాప్రళయం అనేది అయిన తర్వాత పూర్వ సృష్టిలో ఉండే బ్రహ్మదేవుడు, ఇంద్రాదులు అందరూ కూడా మోక్షలోకాన్ని పొందిన తర్వాత కొత్తగా సృష్టి చేసేటటువంటి సందర్భంలో పూర్వ ప్రళయంలో తన ఉదరగతమై ఉన్న బ్రహ్మాండాన్ని పద్మాకారంగా మళ్ళీ పరమాత్ముడు అండాకారంగా నిర్మాణం చేసి బయట పెట్టడం అనేది జరిగింది. అండాకారంగా నిర్మాణమైన బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మదేవుని పెట్టి విశేషంగా బ్రహ్మదేవుడి ఉదరంలో సర్వజీవులను కూడా పెట్టి ఆ బ్రహ్మదేవుడికి అండాకారంలో ఉండే ఆయనకి ఒక దివ్యమైన ఆకారాన్ని, కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, చేతులు, కాళ్ళు, ఇలా ఒక ఆకారాన్ని ఇచ్చి ఆయన ద్వారా వివిధ విధమైనటువంటి పశువుల,
ప్రజాపతుల సృష్టిని గావించి వాళ్ళ ద్వారా జరగవలసిన జగత్తు యొక్క సృష్టి మొదలైనవన్నీ చేయించడం అనేది చేశాడు పరమాత్మ. ఇటువంటి అద్భుతమైన సృష్టి ప్రక్రియని స్వయం నారాయణుడే బ్రహ్మదేవుడిలో ఉంటూ చేయడం అనేది జరిగింది. నిమిత్త మాత్రం అయ్యారు బ్రహ్మదేవుడు. అలాంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఇంతగా నా చేత సేవను స్వీకరించిన పరమాత్మ నాకు విశేషంగా ఒక వరాన్ని కూడా ఇవ్వు అని ప్రార్థన చేయగా, ఏం వరం కావాలి కోరుకు అని అడగగా, వేరే వరం ఏముంటుంది స్వామి, ఏనాడు కూడా నా మనస్సులో స్వాతంత్రాభిమానం, నేనే అన్ని చేశాను అనే భావన ఏనాడు కూడా నాకు రాకుండా ఉండాలి. నాకర్త హరికర్త అనే భావన ఎల్లవేళలాను కూడా నాకు ఉండాలి అనేటటువంటి మాటని బ్రహ్మదేవుడు ప్రార్థన అనేది చేస్తారు. ఇలా బ్రహ్మదేవుణ్ణి నిమిత్తం చేసి సరగ విసర్గ స్థాన పోషణ ఊతయ మన్వంతర ఇలా 10 రకాలుగాను కూడా జగత్తు వ్యవహారం కోసం 10 రకాల వ్యవస్థల్ని చేశాడు పరమాత్మ. అలా ఉండగా అండాకారంలో ఉండే బ్రహ్మదేవుడిలో ఉండే మన అందరికీ కూడా, తన యొక్క ప్రతిబింబాలుగా ఉండే మన అందరికీ కూడా తనదైన దివ్య శక్తితో వివిధ ప్రకారాలుగా శరీరాల నిర్మాణాన్ని గావించి సాధన మార్గానికి అనుకూలం చేశాడు పరమాత్మ. బ్రహ్మదేవుడిలో ప్రవేశించి ఆయనకు చూడాలి అని అనిపించినప్పుడు కళ్ళను నిర్మాణం చేసి, తాకాలి అన్నప్పుడు చేతులను నిర్మాణం చేసి, నడవాలి అన్నప్పుడు కాళ్ళని నిర్మాణం చేసి, ఎలా తల్లి గర్భంలో ఉన్న పిండానికి 9 నెలలలో భగవంతుడు శరీర నిర్మాణాన్ని చేస్తాడో, అలా దివ్య దేవతా సంవత్సరాలు 1000 సంవత్సరాల కాలంలో బ్రహ్మదేవుడికి దివ్యమైన శరీరాన్ని, చేతులు కాళ్ళతో ఉండే శరీరాన్ని నిర్మాణం చేసి ఇచ్చాడు పరమాత్మ. అలా ఆ బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా మనకందరికీ కూడా ఇటువంటి శరీరం అనేది అలా 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 అనాదిగాను సాగడం అనేది వచ్చింది అనే మాటని చెబుతారు శుకాచార్యులు వారు. అయితే ఈ ప్రసంగంలో శ్రీమద్ భాగవతం అనేది విశేషంగా విదురుల వారు కూడా విన్నారు అని నేను మీ ద్వారా చెప్పింది విన్నాను. క్షత్రావనం ప్రవిష్టేన తక్వా స్వగ్రహం వృద్ధిమత్, ఇక్కడ దాకా చెప్పిన పరమాత్ముని మహిమల్నే ఇంకా విస్తారంగా మాకు చెప్పండి అని పరీక్షితుల వారు అడగగా, సరేలే అని చెప్పి ఈ సంక్షిప్తమైన భాగవతాన్ని ఇంకా విస్తారంగా చెప్పడానికి విదుర మైత్రేయ సంవాద రూపంగా ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు శుకాచార్యులు వారు. అలా అయితే విదురుడు అంటే తమ మంత్రి గారే, తమ రాజ్యానికి పూర్వ మంత్రి గారే. అలాంటి విదురుల వారు మంత్రి పదవిని వదిలి మైత్రేయులు వారి దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చింది, ఏ కారణాన వారు వినాల్సిన ప్రసంగం వచ్చింది అని అడిగితే, దానికి తృతీయ స్కంధానికి సంబంధించిన ఇతిహాసాన్ని చెబుతూ విదుర మైత్రేయ సంవాదానికి కారణభూతమైన కొన్ని ఘటనల్ని చెబుతారు శుకాచార్యులు వారు. మొదటి నుంచి కూడా అధర్మ మార్గంలో ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు. వాడి అన్ని అధర్మాలకి సహాయం చేశారు ధృతరాష్ట్రుడు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఎంత చెప్పినా వినలేదు. చివరికి యుద్ధానికే సిద్ధమయ్యారు వీళ్ళందరూ కూడా, పాండవులు కౌరవులు. ఇలా ఉండగా ఆ కౌరవుల యొక్క అన్యాయాన్ని సహించలేక దుర్యోధనుడు పుట్టినప్పుడే చూసిన అపశకునాలతో వాడిని గెంటి బయట విసర్జన చేసేసే అని చెప్పిదే నువ్వు వినలేదు. ఇప్పుడు కులంగారకంగా మారాడు, వీడి నిమిత్తంతో సమగ్రమైన కులమే నాశనమయ్యే రకంగా ఉంది అని దుర్యోధనుడిని వాడి ముఖం మీదని ఎదురుగా తిట్టేసి, విదురుడు అతడి నిందన అనేది చేస్తే చాలా కోపగించిన దుర్యోధనుడు, నన్నే అంటావా మా దాసిపుత్రుడిగా ఉన్నవాడివి, నాకు సేవకుడిగా ఉన్నవాడివి, నన్నే అంటావా నువ్వు అని చెప్పి బాబాయ్ వరుస కూడా మర్చిపోయి పెద్దవారు అని కూడా చూడకుండా ఇక్కడే ఈ క్షణమే ఈ కుక్కని బయటికి గెంటేయండి అని ఘోరమైన అవమానం చేస్తాడు దుర్యోధనుడు. అలాంటి అవమానానికి స్పందించకుండా స్తబ్దంగా ఉన్న ధృతరాష్ట్రుడిని చూసి మనస్సులో మందహాసాన్ని చేస్తూ మందహాసాన్ని చేస్తూ, విదురుడికి కోపమే లేదు, అప్రోక్ష జ్ఞాని అయిన వాడు, అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాడు, స్థితప్రజ్ఞస్థ కా భాష అని అర్జునుడు అడిగినప్పుడు స్థితప్రజ్ఞులు ఎవరా అని చెప్పే సందర్భంలో విదురుడు కూడా స్థితప్రజ్ఞులే ఉన్నవారు. అలాంటి స్థితప్రజ్ఞులకి మానామానం, లాభాలాభే జయాజయో, సుఖ దుఃఖే సమయభూత్వ లాభాలాభం జయాజయో, మాన అపమాన ఇత్యాదులు ఏవి కూడా వారు పట్టించుకోవడం అనేది జరగదు. కాబట్టి స్మయన్ మందహాసాన్ని చేస్తూ దివ్యమైన తన ధనస్సుని వారి గడప దగ్గర పెట్టేసి, వారి గుమ్మం యొక్క గడప దగ్గర పెట్టేసి, నేనేం పాండవుల దగ్గరికి వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తానేమి అనుకోకండి, మీరు వద్దు
నీ సావాసం కూడా నాకు వద్దు, నేను తీర్థయాత్రలకని వెళుతున్నానని చెప్పి తీర్థయాత్రలకని బయలుదేరుతాడు విదురుడు. అలా ఎప్పుడైతే విదురుడు తీర్థయాత్రలకి బయలుదేరాడో అదే సమయానికి ఉద్ధవుడికి భాగవతాన్ని భగవంతుడు ఉపదేశం చేసి బద్రీ క్షేత్రంలో దాన్ని ప్రసారం చేయడానికని చెప్పి పంపిస్తాడు పరమాత్మ. అలా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి ద్వారా భాగవతాన్ని విన్న ఉద్ధవుడు తను ద్వారకా నుండి ఇటు బయలుదేరి రాగా, ఇది కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి ముందే కొంచెం అటు ఇటుగా, కురుక్షేత్ర సంగ్రామం కాస్త అటు ఇటుగా ముందుగానే జరిగినటువంటి సందర్భం ఇది. అలా అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వచ్చినటువంటి విదురుడికి, ఇటువైపు బయలుదేరిన విదురుడికి, అటువైపు వచ్చినటువంటి ఉద్ధవుడికి ఒక చోట ప్రభాస క్షేత్రంలో సమాగమం అనేది అవుతుంది. ఇద్దరు భక్తులు ఒక చోట చేరారు అంటే భగవద్ గుణగానాన్ని చేస్తారే తప్ప వ్యర్థమైన మాటలు అనేవి ఏమి ఉండవు కదా. అలా ఉన్నప్పుడు మాటలలో ఆ విదురుడికి నేను భగవంతుడి ద్వారా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని విన్నాను అని చెబుతాడు. అలాంటి అదృష్టం నీకు లభించింది, ఆ భాగవతాన్ని నాకు కూడా చెప్పు అని విదురుడు అడిగితే, భగవంతుడి యందు ఇంత అపారమైన భక్తి కలిగిన వాడివి నువ్వు సామాన్యుడివి కాదు అనేది నాకు తెలుసు. యమధర్మరాజు గారేగా ఉన్నవాడివి, మాండవ్య ఋషి గారి శాపముతో విదురుడిగా నువ్వు పుట్టావు. కానీ వాస్తవికంగా నువ్వు ఒక తత్వమాని దేవత, నీ భక్తియే దానికి నిదర్శనం అని చెప్పి ఆ విదురుడి భక్తిని ఎంతగానో ప్రసన్నంగా సంతోషంగా స్తుతిస్తాడు ఉద్ధవుడు. అలాగే బృహస్పత్యాచార్యులు వారి అవతారమైన ఉద్ధవుడు బాల్యావస్థ నుండేనే యప్పంచాయనో మాత్ర, బాల్యావస్థ నుండేనే అత్యంత భగవద్భక్తితో ఉండేటటువంటి వారు ఆయన. అలాంటి భగవద్భక్తి ఉన్నవాడైన భగవంతుడి పూజను ముగించి కానీ పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా తాగేవాడు కాదు ఉద్ధవుడు. బృహస్పత్యాచార్యుల వారి యొక్క అవతారం. యద్యపి బృహస్పత్యాచార్యుల వారు ద్రోణాచార్యుల వారిగా అవతరించారు, కానీ కృష్ణ పరమాత్ముని విశేషంగా సేవించాలని చెప్పి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఆయన మళ్ళీ ఉద్ధవుడిగా అవతరించడం అనేది జరిగింది. అలా బృహస్పత్యాచార్యుల వారి అవతారమైన ఉద్ధవుడు, ఇటువైపు యమధర్మరాజు గారి అవతారమైన విదురుడు మాట్లాడుతూ ఉండగా, ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని నాకు కూడా చెప్పు అని అనగా, నీకు చెప్పడానికి బాధ్యతని నాకు చెప్పలేదు పరమాత్మ, మైత్రేయుల వారికి ఆ బాధ్యతని వహింపజేశాడు. మైత్రేయుల వారు నీకు హరిద్వారంలో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చెబుతారు, విను అని చెప్పి కాసేపు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి లీలలన్నీ కూడా పరస్పరంగా ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొని అటు నుంచి ప్రభాస క్షేత్రం నుండి ఉద్ధవుడు బద్రీ క్షేత్రానికి వెళ్తే, ఇటువైపు మైత్రేయులు వారిని వెతుక్కుంటూ విదురుడు హరిద్వారానికి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. అలా హరిద్వారానికి వెళ్లిన సందర్భంలో మైత్రేయ విదుర సంవాద రూపంగా సాగినటువంటి విస్తారమైన భాగవతాన్ని శుకాచార్యుల వారు ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. ద్వారీ దునద్య ఋషభకురుణ మైత్రేయ మాసీన మగాద్ బోధం సప్తోపసృత్యాచ్యుత భావ శుద్ధ పప్రత్య సౌశీల్య గుణాతి తృప్తం. ఎంతో కాలం నుండి వేచి ఉన్నాడు విదురుడు. మొత్తానికి మైత్రేయుల వారు హరిద్వారంలో దొరికారు. అలాంటి హరిద్వార క్షేత్రంలో వారి కాళ్ళ మీద పడి విశేషంగా ప్రార్థన చేస్తాడు విదురుడు. మిమ్మల్ని పరమాత్ముడు నా కోసం భాగవతం చెప్పవలసిందిగా ఆదేశించారు కదా, నేను మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను, నాకు మీరు విశేషంగా భాగవతాన్ని ఆదేశించండి. ఎందుకంటే మీలాంటి మహానుభావుల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి జీవనోద్దేశమే మాలాంటి అధముల ఉద్ధారం చేయడం. జనస్య కృష్ణ విముఖస్య దైవాత్ అధర్మశీలస్య సుదుఃఖితస్య అనుగ్రహాయేవ చరంతి నూనం భూతాని భవ్యాని జనార్దనస్య. భగవంతుడి దివ్యమైనటువంటి విభూతి రూపంతో ఉన్న చల ప్రతిమ అయిన వారు మీరు. భగవంతుడిని మీలో నేను చూస్తున్నాను, మీలో స్వయం పరమాత్ముడే ప్రవేశించి దుఃఖభూయిష్టమైన సంసారంలో బాధపడుతూ ఉన్న జనులకు ఏ కారణాన అయితే భగవంతుడికి వారు దూరంగా ఉన్నారో ఆ కారణానే దుఃఖాలకి దగ్గరగా వాళ్ళు ఉండడం అనేది జరిగింది. అధర్మశీలులై ఉన్నటువంటి పాపము సజ్జనులు అలాంటి వాళ్ళని ఉద్ధరించాలని చెప్పే మీలాంటి మహానుభావులు సంచరిస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది నన్ను మీరు ఉద్ధరించండి అని విశేషంగా ప్రార్థన చేయగా, అలాగే అని మైత్రేయులు వారు విదురుడికి సామాక్రమలో వచ్చినటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని విస్తారంగా చెప్పడం అనేది చేస్తారు. సృష్టి ఆది భాగంలో పరమాత్ముడు బ్రహ్మదేవుడి శరీరాన్ని అండాన్ని నిర్మాణం చేశాడు. అండాన్ని నిర్మాణం చేసిన తర్వాత అక్కడ దేవతలందరినీ కూడా ప్రవేశింపజేశాడు. దేవతలందరూ ప్రవేశించిన బ్రహ్మదేవుడి శరీరానికి చైతన్యం రాలేదు. ఏం చేయాలో అర్థం కాక
పరమాత్ముడిని ప్రార్థన చేయగా భగవంతుడు మళ్ళీ దేవతలందరిలోనూ ప్రవేశించి విశేషంగా ముఖ్య ప్రాణమూర్తిని బ్రహ్మదేవుడి శరీరంలో ప్రవేశింపజేసి ఆ బ్రహ్మదేవుడి శరీరానికి చైతన్యాన్ని కలగజేసి ఆయన శరీరం ద్వారా ఇటువైపు ధర్మ సృష్టిని, వీపు నుండి అధర్మ సృష్టిని, సంగీత శాస్త్ర కళ సాహిత్యాల సృష్టిని, విశేషంగా సర్వ వేదాల ఉపదేశాన్ని మొదలైనవన్నీ కూడా స్వయం శ్రీమన్నారాయణుడు బ్రహ్మదేవుడికి సృష్టి ఆది కాలంలో ఈ రకంగా ఉపదేశం చేయడం అనేది చేశారు. ఇలాంటి ఆ అద్భుతమైన సృష్టి ఆది కాలంలో జరిగినటువంటి ప్రసంగాన్ని ప్రస్తావించి, అలాగే సృష్టి చేసేటటువంటి సందర్భంలో బ్రహ్మదేవుడిని నిమిత్తం చేసి సృష్టి చేసిన పరమాత్మ ప్రళయకాలం చేసే సందర్భంలోనూ కూడా ఇలాగే ప్రళయం అనేది కూడా చేస్తాడు. ఎలా సృష్టి క్రమలో మహత్తత్వం, అహంకార తత్వం ఇలా మొదలవుతుందో అలాగే ప్రళయం అయ్యేటప్పుడు భూతత్వం నీటిలో లీనమవుతుంది, జలతత్వం అగ్నిలో, అగ్నితత్వం వాయువులో, వాయుతత్వం ఆకాశతత్వంలో, ఆకాశతత్వం అహంకార తత్వంలో, అహంకార తత్వం మనోతత్వం, విజ్ఞాన తత్వం మొదలైనటువంటి వాటిలో లయమై చివరికి మహత్తత్వంలో లయమవుతుంది. ఏ క్రమలో ఈ దేవతలందరూ పుట్టారో ఆ క్రమలోనే సకల దేవతలు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ జన్మస్థానాలైన దేవతలలో ప్రవేశించి ప్రళయకాలంలో మొత్తానికి పరమాత్ముడు ఉదరంలో ప్రవేశించి మోక్షాది పురుషార్థాలను పొందిన వాడు మోక్షాన్ని పొంది అక్కడే ఉంటారు. సంసారానికి వచ్చేవారు సుషుప్తావస్థలో ఉంటారు. అంధతమస్సులో పడిన వాళ్ళు ఘోరమైన నరకాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఆ అద్భుతమైన సృష్టి లీల ఎంత అద్భుతమో అంతే అద్భుతం పరమాత్ముడి యొక్క ప్రళయం అనేటటువంటి లీల అనేది కూడా తెలుసుకోండి అనేటటువంటి మాటని చెబుతారు. ఇలా ఉండగా ఈ ప్రసంగంలో విశేషంగా బ్రహ్మదేవుడి యొక్క సృష్టి అయిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మదేవుడితో ముందు ఎలా సృష్టిని సాగింపజేశాడు పరమాత్మ, ముందు జరిగేట్టు చేశాడు, అభివృద్ధి చేశాడు అన్నదాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. బ్రహ్మదేవుడు తన దేహాలకి ఉండే అవయవాలతోనే ప్రజాపతులను సృష్టి చేశాడు. ఆ ప్రజాపతులను మనువులను సృష్టి చేసి వాళ్ళ ద్వారా సృష్టి అనేది సురక్షితంగా ఉండే రీతిలో స్థితి కారకుడైన విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహంతో స్థితికి అనుకూలంగా ఉండే రీతిలో వీళ్ళందరి యొక్క నిర్మాణం అనేది జరిగింది. ఇలా ఉండగా ఆ పరమాత్ముడి యొక్క ఆదేశాన్ని పురస్కరించుకొని సృష్టి కోసమని చెప్పి ప్రజాపతులను నిర్మాణం చేసిన చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడు ఎంతో మంది ప్రజాపతులను నిర్మాణం చేసిన ఆ ప్రజాపతులలో మొదటి వారైనటువంటి వారు కర్దమ ప్రజాపతి. ఆ కర్దమ ప్రజాపతి గారికి బ్రహ్మదేవుడు ఆదేశించి మీరు విశేషంగా పరమాత్ముడి గురించి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు అనేది చేయండి. ఆ తపస్సుతో ప్రసన్నుడైన పరమాత్మ మీ ద్వారా ముందు సృష్టి అనేది సాగించేట్లు జరగాలి. మీ ద్వారా ఒక సృష్టి, మరీచి ఋషి ద్వారా కశ్యప ప్రజాపతి, ఆ తర్వాత వాళ్ళదొక సృష్టి, స్వయంభవ మను గారి ద్వారా ముందు ప్రజా సృష్టి జరగాలి. ఈ రకమైనటువంటి విధమైన సృష్టి సాకారం అనేది సాకారాన్ని చెందాలి అంటే ఈ క్రమంలో మీరు తపస్సుని విశేషంగా చేయండి అని చెప్పగా, అలాగే అని ప్రజాపతి గారైన కర్దమ ప్రజాపతి బ్రహ్మదేవుడి గురించి నమస్కారం చేసి పరమాత్ముడి గురించి ఘోరమైనటువంటి తపస్సుని వారు చేస్తారు. అలాంటి ఆ అద్భుతమైన కర్దమ ప్రజాపతి గారి యొక్క తపస్సుకి ఎంతో సంతోషించిన పరమాత్మ తన ఆనంద భాష్పాలని ఆయన తపస్సు చేసిన ప్రదేశంలో రాల్చగా, శుక్ల నామకుడైన పరమాత్ముడు తన ఆనంద భాష్పాల్ని రాల్చగా అక్కడ బిందు సరోవరం అనేది నిర్మాణమైంది. అటువంటి ఆ బిందు సరోవర క్షేత్రంలోనే మైత్రేయి కర్దమ ప్రజాపతి గారి ఆశ్రమం అనేది కూడా ఉండేది. అలా ఉండగా ఆ కర్దమ ప్రజాపతి గారికి బ్రహ్మదేవుడు ఆదేశించిన రీతిలోనే స్వయం పరమాత్ముడు కూడా వారికి ఆదేశం అనేది ఇస్తారు. మీరు నానా రకాలుగాను కూడా సృష్టి అనేది చేయండి అని చెబుతూ ఈ విధమైన సృష్టికి సంబంధించిన కర్దమ ప్రజాపతి గారి యొక్క తపస్సుతో పాటు ఇటువైపు మరీచి ఋషి గారి ద్వారా కశ్యప ప్రజాపతి గారు పుట్టగా కశ్యప ప్రజాపతి గారికి వహింపజేసినటువంటి సృష్టి ప్రక్రియని వారు ప్రారంభం చేస్తారు. కశ్యప ప్రజాపతి గారికి 13 మంది భార్యలు, వారిలో దితి ఒకరు. దితి ద్వారా హిరణ్యాక్ష, హిరణ్యకశిప అని 2 రాక్షసులు పుట్టారు. పూర్వం వైకుంఠ లోకానికి ద్వారపాలకులైన జయ విజయులే సనత్ కుమారాదులను ద్రోహం చేసి వారి యొక్క క్రోధానికి కారణమై వారి ద్వారా శాపగ్రస్తులై
3 జన్మల వరకు పరమాత్ముని ద్రోహం చేసేటటువంటి పరిస్థితిని వారు పొందడం అనేది జరిగింది. అలాంటి ఆ ఘోరమైనటువంటి ఆ రాక్షసులను కశ్యప ప్రజాపతి గారి కుమారులైనటువంటి ఆది దైత్యులుగా ప్రసిద్ధిగాంచిన హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల యొక్క జన్మ వృత్తాంతాన్ని కూడా ఈ సందర్భంలో ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. స్వయంభవ మను గారు శతరూపాదేవి గారి ద్వారా ముందు ప్రియవ్రత ఉత్తానపద వాళ్ళందరి యొక్క జన్మకి కారణమైన తపస్సుని వారు చేయడం అనేది చేస్తారు. ఇక్కడ ఈ మధ్యలో శుకాచార్యులు వారు మిథునుడికి మైత్రేయులు వారు చెప్పినటువంటి సందర్భంలో నేను ఇదివరకే చెప్పా, బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా ఒక సృష్టి సాగింది, రుద్రదేవుడి ద్వారా ఒక సృష్టి సాగింది. రుద్రదేవుడి ద్వారా భూతగణాల సృష్టి అయితే బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా ప్రజాపతుల సృష్టి, ప్రజాపతుల ద్వారా విధమైన దైత్య దానవ వాళ్ళ కిందన గంధర్వ వాళ్ళ సృష్టి అనేది జరిగింది. అయితే కశ్యప ప్రజాపతి గారి ద్వారా సృష్టించబడిన దితిదేవి కుమారులైన హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిప ఈ ఇద్దరూ కూడా ఘోరమైన రాక్షసులుగా అవతరించడంతో లోకానికి కంటకులుగా మారడం అనేది జరిగింది. ఈ హిరణ్యాక్ష అనేవాడు ఆది కాలంలోనే బ్రహ్మదేవుడు ఇదే విధమైన సృష్టిని చేసేటప్పుడే ముందు ఒకడు బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా ఆల్రెడీ జన్మని పొందాడు. వాడు సమగ్రమైన భూమండలాన్ని నీటిలో మునిగి ఉన్నప్పుడు, ప్రళయంలో నీటిలో మునిగి ఉన్న దాన్ని పైకి ఎత్తడానికి పరమాత్ముడు వస్తే పరమాత్ముడిని అడ్డుకొని ఆయన చేతిలో వాడు మరణం పొందుతాడు. వరాహ రూపి పరమాత్ముడి యొక్క చేతిలో మరణాన్ని పొందుతాడు. తర్వాత మళ్ళీ స్వయంభవ మనువు గారిని సృష్టి చేసిన తర్వాత ప్రజలకు ఒక వ్యవస్థ అనేది జరగాలి అని చెప్పగా భూమండలమే లేదు కదా, ఇలా ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా ప్రజలకి వ్యవస్థ చెయ్యాలి అని అడగగా దివ్య దృష్టితో చూస్తారు బ్రహ్మదేవుడు. ఈ భూమండలాన్ని ఎవరైనా కాజేశారా, ఎక్కడైనా దాచిపెట్టారా ఏమిటా అని చూస్తే ఆ మొదటి యుగంలో అంటే ఆరంభ దశలో బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా పుట్టినటువంటి హిరణ్యాక్షుడే దితిదేవి గారి కుమారుడైనటువంటి విజయ అనే వాడిలో ప్రవేశించి వాడికి కూడా హిరణ్యాక్ష అనే పేరు కలిగి వాడి శక్తి ఈయన శక్తి రెండూ కలిసి సమగ్రమైన బ్రహ్మాండ భూమండలాన్నే నీటిలో ముంచేస్తారు వాళ్ళందరూ కూడా. అలా నీటిలో ముంచేసినటువంటి సందర్భంలో బ్రహ్మదేవుడికి విషయం తెలిసిన తర్వాత ఆ పరమాత్ముని ప్రార్థన చేయగా బ్రహ్మదేవుడి నాసికం నుండి వరాహ అవతారాన్ని ధరించిన పరమాత్మ క్షణకాలంలో వచ్చి భూమిని ఒక చోట స్థాపన చేసి ఆ హిరణ్యాక్షుడిని సంహారం అనేది చేసేసి భూ సంస్థాపన కోసమని చెప్పి స్వయంభవ మనువు గారికి ధర్మ సంస్థాన కోసం అని చెప్పి విశేషంగా వ్యవస్థ అనేది చేస్తాడు పరమాత్మ. ఇలా ఉండగా ఆ దితిదేవి గారి కుమారుడైన హిరణ్యాక్షుడి సంహారం అనేది చేసిన తర్వాత ముందు సప్తమ స్కంధంలో హిరణ్యకశిపుడి సంహారం గురించి అక్కడ చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ కశ్యప ప్రజాపతి గారి యొక్క సంక్షిప్తమైన ఇతిహాసాన్ని చెప్పిన తర్వాత కర్దమ ప్రజాపతి గారి ఇతిహాసాన్ని ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. ఏ రకంగా అయితే బ్రహ్మదేవుడు కర్దమ ప్రజాపతి గారికి విశేషంగా తపస్సు చెయ్యి అని ఆదేశించారో అదే క్రమంలో వారు అద్భుతమైనటువంటి తపస్సును చేయడం అనేది చేశారు. ఆ తపస్సుకి మెచ్చినటువంటి పరమాత్మ శుక్ల రూపీ పరమాత్మ తనకు విశేషమైన వరాలని ఇచ్చి నేనే మీకు కుమారుడిగా పుడతాను అని దివ్యమైనటువంటి వరాన్ని కూడా ఇచ్చాడు భగవంతుడు. అయితే స్వయంభవ మను గారి కూతురు అయినటువంటి దేవహూతి దేవి గారిని మీరు వివాహం చేసుకోవాలి అని చెప్పాడు పరమాత్మ. అలాగే కానివ్వు స్వామి అని చెప్పి అక్కడే సిద్ధాశ్రమంలో ఇప్పుడు ఏదైతే మాత్రగే అని అంటాం కదా అక్కడే వారు ఉంటూ తపస్సు చేస్తూ ఉండగా ఇటువైపు స్వయంభవ మను గారికి శతరూపాదేవి ద్వారా ముగ్గురు కూతుళ్ళు దేవహూతి ప్రసూతి ఆకూతి అని ఇద్దరు పిల్లలు ప్రియవ్రత ఉత్తానపాద వాళ్ళ కథలు అక్కడక్కడ వస్తాయి. ఈ తృతీయస్కంద భాగవతంలో దేవహూతి దేవి గారి గురించి మాత్రం ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. ఆ దేవహూతి దేవి గారు అద్భుతమైన లక్షణాలతో ఉండేటటువంటి సౌందర్యవతి అయినటువంటి మహాభగవద్భక్తురాలు. అలాంటి ఆ దేవహూతి దేవి గారిని వివాహం చేసుకోవలసిందిగా పరమాత్ముడు సూచన ఇచ్చినట్టే చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడు కూడా స్వయంభవ మనువు గారికి కర్దమ ప్రజాపతి గారి దగ్గరికి వెళ్లి మీ కూతుర్ని వారికి కన్యాదానం చేయండి అని చెప్పగా సరే అని చెప్పి స్వయంభవ మనువు గారు తన కూతుర్ని తన భార్య అయిన శతరూపాదేవిని కూడా తోడు చేసుకొని తన ప్రయాగ క్షేత్రం నుండి తన రాజధాని నుండి బయలుదేరి కర్దమ ప్రజాపతి గారి యొక్క ఆశ్రమానికి రావడం అనేది జరిగింది. ముందుగానే సూచన ఇచ్చిన ప్రకారంగా వచ్చినటువంటి చక్రవర్తికి యోగ్యమైన సత్కారాలు కర్దమ ప్రజాపతి గారు చేస్తే కర్దమ ప్రజాపతి లాంటి మహా ఋషి గారికి స్వయంభవ మనువు గారు కూడా ప్రత్యేకంగా విశేషంగా వారికి
సత్కారాలు, గౌరవాలు మొదలైనవన్నీ చేయడం అనేది జరిగింది. విషయం ఏమిటి అనే ప్రస్తావన అనేది జరగగా కర్దమ ప్రజాపతి గారిని ప్రార్థన చేస్తూ, మా తండ్రి గారైన బ్రహ్మదేవుడు మా కూతురైన దేవహూతి దేవి గారిని నీకిచ్చి వివాహం చేయవలసిందిగా వారు ఆదేశించారు. కాబట్టి మీరు నా కూతురైన దేవహూతి దేవి గారిని దయచేసి మా మీద అనుగ్రహ బుద్ధితో వివాహం చేసుకోండి అని చెప్పగా కర్దమ ప్రజాపతి గారు పరమాత్ముడు చెప్పిన ప్రకారంగానే వెంటనే సరే అలాగే పరమాత్ముడు కూడా నాకు ఆదేశించాడు, నీ కూతురు చాలా యోగ్యమైనటువంటి ధర్మచారిణి అవుతారు, నాకు సరి అయినటువంటి అర్ధాంగి అయి ఉన్నారు, ఆవిడ ఎందు విశేషంగా పరమాత్ముడే అవతరిస్తాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పి స్వామిభవ మనువు గారి యొక్క ప్రార్థనకు అనుగుణంగా భగవంతుడి ఆదేశానికి అనుగుణంగా కర్దమ ప్రజాపతి గారు దేవహూతి దేవి గారిని వివాహం అనేది చేసుకుంటారు. అదైన తర్వాత ఆ కపిలనామక పరమాత్ముడి అవతార ఘట్టం అనేది ఏది వస్తుందో దాన్ని ఆ కథాభాగాన్ని మనం రేపటి రోజు తెలుసుకుందాం. ఇవాటికి శ్రీకృష్ణ అర్పణమస్తు.